वर्क सकेसम्म लिमिटेड गरेर हैन you got to live your life more के 100% काम भन्ने बित्तिकै 16 hours a day 18 hours a day भन्दा पनि हैन you have a like हुन्छ नि good 8 hours to 10 hours of work that's fine त्यसपछि जुन एउटा फ्यामिलीसँग लभड वानसँग whatever you feel like doing it त्यो गर्यो भने चाहिँ एउटा रिजुभिनेट हुन्छ र त्यो अर्को नेक्स्ट डेको 8 hours to 10 hours चाहिँ झन् प्रोडक्टिभ हुन्छ क्या खासै भने हामीले अरूबाट सिक्ने नै हो हैन अनि त्यसपछि स्पेशली आई थिङ्क नेपालीको यो अर्को एउटा नेचर के छ भने एउटाले के गर्यो भने लेट्स फलो द्याट भन्ने हुँदो रहेछ एकदम हैन यो चाहिँ आई डोन्ट नो नेचुरली आई थिङ्क त्यो त पर्सन टु पर्सनको नि हुँदो रहेछ पर्सनालिटी हैन कसैलाई के मन पर्ने कसैलाई के मन पर्ने मलाई चाहिँ अब I like being up to date with the fashion. I just loved it. Yeah, sorry, just letting everyone know, I have got 2 seconds in that role. Oh, yeah. I remember that. In your Glenrock house. Remember that night, I'm really video shoot going to see I'm song to the lounge. Exactly. I know Matthew ceiling video. This podcast is brought to you by Maven Consulting Group Career and Visa Specialists. Supported by Capcan Home Loans, Melbourne. Laki Modern Nepalese. Manny Films. 25 hours. Hello everyone, so welcome to the first episode of Maven Podcast. So I'm pretty sure everyone was so excited kailideki podcast huncha. So finally the day is here. And we are very excited to have an amazing guest today. There could not be a better guest whom we can invite in our first episode. So he is also known as Mr. Unstoppable. He also got a clothing brand which is Unstoppable as well. And he's an event manager at S Events and Multimedia, an entrepreneur, a stylist, the most creative and the popular personality of Melbourne, Sunod Shrestha. Sunod Dai, welcome to Maven Podcast. Thank you very much. Thank you so much for inviting me. All good. Dai, yeti busy bhayera pani aidinu bhayo. Thank you so much. I'm pretty sure you got a flight after a couple of hours. Yeah, so I was just checking the flight earlier. Exactly, Dai. So thank you so much, Manny from our team. Thank you. So anyways, Dai, suru garum. So first of all, I just wanted to go deep down into your initial days in Australia. So Dai, kaile aunu bhako थियो, कुन year थियो, roughly भन्न मिल्छ भने? The day I landed is pretty interesting, किनभने मेरो त्यो छाप आउँछ नि त्यसमा चाहिँ it was 7/7/2007. Yep. I don't know, number 7 always does something good for me. Yeah. My date of birth was 25. That's like when you added it's 7, you know. So nice, deep. Okay, Dai. So first of all, how was your initial days in Australia, Dai? If you can just explain a little bit. Look, initial days when we first started here in Melbourne, हामी चाहिँ यहाँनिर पहिला नेपाली भेट्नु भनेको was really really hard, you know. We stayed at a hostel actually, so in Nepali group ko, and at least तर त्यो hostel ले भएर चाहिँ अलिकति भए पनि नेपाल मिस भएन भनौँ न, and so we had how many 15-20 in one hostel. Oh my god. So that's how we started. तर yeah, initial days were a bit different from अहिलेको situation अनुसार, you know. बाटोमा हामीले कोही नेपाली मात्रै भेट्यो भने पनि अब बेस्ट फ्रेन्डै हुने कि अब घर चलेर जाने हैन उनीहरुसँग अब अहिलेसम्म नि किप इन टच छौं हामीहरु सो it was different, it was good, it was a different kind of experience थियो भनौं न. Okay, that's very nice. Dai, on the same side, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा फेरि I've come across with so many दाइहरु like हुन्छ नि who has been really successful and stuff like that. But one thing which I find really different from you is like हुन्छ नि you never left your passion, okay? I've always seen you doing something, engaging something, कुनै पनि creative field त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ क्या. So त्यसको लागि चाहिँ दाइ मनैबाट like हुन्छ नि hats off. Thank you so much. Now I'm pretty sure like हुन्छ नि Sunod Shrestha भन्ने बित्तिकै you got so many identities. तर one identity मेरो अगाडि आउने चाहिँ if I really have to give that dominant identity चाहिँ as an event manager नै हो हैन, and on top of that you're director of S Events and Multimedia. So दाइ how's कहाँबाट तपाईलाई चाहिँ लाइक एज अ इभेन्टमा छिर्न मन लाग्यो दाइ? टु बी भेरी अनेस्ट बिकज अहिले सबैजना छिरि नै रहेको छ हुन्छ नि. देयर इज सो मेनी पिपल गेटिङ इन्भल्भ, कल देम एज एन इभेन्ट म्यानेजर. तर फर यु इट्स डिफ्रेन्ट बिकज यु गट इन्भल्भ वेन देयर वर नो अदर इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी होइन अस्ट्रेलियामा. सो कुन इयरतिर थियो होला दाइ? खासमा चाहिँ यो इन्डस्ट्री कस्तो नि आई थिङ्क इट केम फ्रम माई
it passed on from my dad. Not because he's an event organizer, but he loves to party a lot. And I remember one time, I think more 6, 7 katima थियो होला हैन. And he used to go clubbings भनौँ न हैन. And मैले चाहिँ what is this भन्नाले सानो थिएँ. I was still naive. I was just asking अनि यो Friday night like where you go to हैन यो disco भने के हो टाइपको कुराहरु आएको थियो. अनि त्यसैबाट मेरो ठ्याक्क पढाइ सकेको थियो भन्नाले यसको त्यो हुन्छ नि के अरे थर्ड टर्म सकेर हामी अब नेक्स्ट लागि जान्छौँ भने ठ्याक्क त्यस्तै भएको बेलामा ड्याडले चाहिँ एक दिन त्यो क्वेसन सोधेकोले गेट रेडी भन्नु के. अनि त्यसैबाट मलाई त्यतिकै अनि he took me to the club and I don't know Nepalमा त फेरि there is no limit the age limit anything and I just went in there and it was cool के. And I met his friends and circles and stuff and I was like that's nice man. And I like this environment. So I think त्यही इन्भाइरोमेन्ट हुर्केर पनि होला. अनि once I started by year 12 होइन त्यहाँ पनि हामीले we used to organize parties and stuff. त्यसपछि देख्यो बङ्कर्स पार्टीहरू हुन्थ्यो you know. I used to love that feel होइन. अनि at the same time अब यो इभेन्ट्सहरू गर्दै गएपछि चाहिँ जहिले नै त्यही हो कि एउटा प्रेसर हुँदै आउँछ नि त होइन. प्रेसर कुकर जस्तै बन्दै जान्छ. अनि लास्टमा चाहिँ इभेन्ट सकेपछि चाहिँ अब त्यो रिलिफ यु गेट होइन त्यो एउटा एडिक्सनै हुँदो रहेछ. आई नो इट्स ब्याड वर्ड तर काइन्ड अफ एडिक्टेड नै हुन्छ यसको लागि होइन. सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके सो विच इयर लाइक हुन्छ नि तपाईँको फर्स्ट इभेन्ट इफ यु हेभ टु रिकल कुन थियो फर्स्ट इभेन्ट चाहिँ? हियर इन मेलबर्नमा चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट वाज इन 2009 I reckon. It was called Express Yourself. Wow. So त्यो टाइममा चाहिँ त्यति धेरै आर्टिस्ट लिएर आउने त्यस्तो चलन थिएन होइन. अनि हामीले चाहिँ how about we do a costume party भनेर होइन. उनीहरू आर्टिस्टहरू चाहिँ आउँथे यहाँ अब स्पेसली कम्युनिटीहरूबाट पनि धेरै उहरू हुन्थ्यो. तर त्यो टाइममा स्पोन्सर्सहरू नपाउने त भएकोले गर्दा हामीहरू चाहिँ लाइक we wanted to start something like a casual dance party and stuff होइन. So costume party as we started त्यो चाहिँ express yourself भन्नेबाट सुरु गर्यो. अनि was good भनौँ न. अनि होइन we made good profit पनि त्यसबाट अचम्म लाग्यो होइन त्यतिखेर है त्यो टाइममा. So that's how we started here भनौँ न. So which year was it? Should be 2009. Damn. Okay, cool. That's amazing. So now अब कुरा गर्दाखेरि as a भनौँ न you are celebrity manager as well हुन्छ नि किनकि you take care of artists and you have worked with so many artists international artists पनि होइन. I remember you work with Udit Naranja, Farhan Akhtar as well. So let's talk about Farhan Akhtar. How was the experience? Farhan Akhtar was a bit different. Talking about because हामी चाहिँ नेपाली इभेन्ट गरेपछि then we jumped into Indian as in like semi-Indian भनौँ नेपाली Indian उदित नारायण दाई गरेपछि because Udit Dai was like extremely humble down to the earth person होइन. So त्यति फरक भएन जुन चाहिँ अब हामीहरूलाई इन्टरनेसनल आर्टिस्ट गर्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि त्यो थिएन. त फरहान आउने बित्तिकै like there was a massive change where professionalism went to next level होइन. झन्डै कति 21-22 जनालाई हामीले लिएर आउनु परेको थियो होइन. सेक्युरिटी गार्डदेखि बटलरदेखि लिएर एभ्री वान टुगेदर. सो it was a weird experience, different experience होइन. तर त्यही हो अब it was like उसको ठ्याक्क एउटा त्यो सबसे चलेको मुभी जिन्दगी मिलेगी न दोबारा ठ्याक्क आइरहेको बेला थियो. That movie is amazing. One of my favorite movie हो त्यो. त्यही मलाई त्यो माथि फरहान अख्तरको के पनि मनपर्छ भन्दाखेरि ही इज मल्टी ट्यालेन्टेड क्या. ही इज त्यो तपाईँको सङ लिरिक्सहरू पनि आफैले लेख्छ होइन. त्यसपछि एक्टर पनि हो सिङ्गर पनि रक अन एकदम राम्रो लाग्छ. एन्ड देन वेन आई एक्चुली स यो पोस्ट आई वाज लाइक ड्याम इट्स अ भेरी प्राउड for any Nepalese हुन्छ नि to actually host him in Australia. So त्यसको लागि चाहिँ anyways hats off to you again. है. Now दाइ हल्का अब नेपाली कम्युनिटीमा आउँछु म है. I'm pretty sure you have worked with tons of artists. Tons नै पुग्यो होला लिस्टमा. So लाइक हुन्छ नि अहिले पनि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ best experience. I'm pretty sure you have worked with our senior legends देखि लिएर अहिलेको न्यू कल्चरको हुन्छ नि अहिले न्यू सेन्सेसनहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ. बेस्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ नि इफ यु क्यान रिमेम्बर दोज मोमेन्ट्स कुन छ एज एन इभेन्ट म्यानेजर भएर चाहिँ यो लाइफ चाहिँ दिस इज अ लग्जरी वेयर यु क्यान एक्चुली सेलिब्रेट मोमेन्ट्स विथ सेलिब्रिटिज होइन सिङ्गर्स आर्टिस्ट त्यो चाहिँ कुन छ त इफ यु क्यान जस्ट हेभ टु रिकल क्या यत्तिकै?
It's a tough question. No, that's okay. And look, कस्तो हुन्छ भने first of all, when I usually like go for an event, usually मेरो commercial भन्दा नि कोही आर्टिस्ट मन परेर अनि यो गीत मन परेपछि वा यस्तो होइन ब्यान्डको प्रोफाइल मन पर्ने रिजनले नै हामीले त्यो आर्टिस्टसँग काम गर्छु म चाहिँ होइन स्पेसली अब लाइक मैले बच्चादेखि फलो गरेको ब्यान्ड्सहरू थियो होइन जस्तै अब कबोय ब्यान्डहरू भयो स्याडोज भयो एल्बोट्रोसहरू भयो होइन अब हाम्रो दाई ब्यान्डहरू भन्छौँ त हामी चाहिँ होइन अब कि त्यस्तो वेबाट थियो एट द सेम टाइम अब कतिजना अब हामीले मुभिजहरू गऱ्यो दया दाईहरू होइन त्यहाँदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा धेरै ठाउँमा गऱ्यो नि त होइन सञ्जीव दाई दिपक दाईदेखि लिएर लाइक सो आई थिङ्क वी जस्ट लिभिङ द मोमेन्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि एभ्री आर्टिस्टसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स थियो कि जुन चाहिँ मसँग पहिला ब्याकसँग रिलेटेड थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई वाज एक्चुअली इन्जोइङ प्रिटी मच एभ्री इभेन्टहरू त्यही अनि वान थिङ भ्युवर्सलाई भन्नुपर्दाखेरि हि इज अ भेरी डियरेस्ट ब्रदर एन्ड आई वर्क अन्डर हिम एज वेल विथ डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स दाई है एन्ड आई सिन द्याट प्यासन क्या दाईकोमा चाहिँ बिकज आई वर्क इन डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स एज वेल तर दाईसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ द प्यासन द मेन्टरसिप यु गेट इज अमेजिङ एन्ड आई रियली लाइक ए लिडरसिप दाई होइन यु टेक द्याट एकदम हाई लेभल प्रेसर हुन्छ नि एन्ड यु मेक इट क्या जसरी भयो त्यो चाहिँ एकदम बवाल लाग्छ दाई थ्याङ्क यू सो मच सो नाउ अगेन दाई सो कुनै आर्टिस्ट या हुन्छ नि जोसँग चाहिँ तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ घरिघरि एकदमै राम्रो लाग्ने कुनै छ त्यस्तो आर्टिस्टमा आई थिङ्क मैले सबसे बढी काम गरेको त स्याडोसँगै हो मैले 4 चोटि सो गरिसकेँ होइन त्यसपछि रिपिटेड आर्टिस्टमा चाहिँ भएको छैन भनौँ न त्यसपछि चाहिँ होइन मैले दिपक बजाचार्य दाईसँग 2 चोटि जस्तो गरेँ तर त्यही हो अब एकचोटि गरे पनि हुन्छ नि लाइक वी स्टिल हेभ लाइक अ भेरी गुड रिलेसन भनौँ न होइन त्यो कारणले सबै आर्टिस्टसँग मेरो अब लाइक जोसँग एकचोटि काम गरेछ आई डोन्ट थिङ्क दे इज एनी आर्टिस्ट जोसँग चाहिँ मैले काम गरेको छ र उसँग चाहिँ मेरो रिलेसन त्यसपछि नभएको वा बिग्रेको भन्ने छैन कि सो वी अल सबै आर्टिस्टसँग वी किप इन टच विथ देम होइन आई एम अलवेज इन रेगुलर टच विथ देम लाइक वी मेसेज देम इच होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि भनौँ न सबैजना सेमै हो हुन्छ दाइ दाइ अर्को एउटा मलाई एकदमै थाहा पाउनु मन लागेको कुरा चाहिँ लाइक हुन्छ नि बिकज इट्स भेरी स्ट्रेसफुल बिकज I've done few events as well होइन you have seen me like हुन्छ नि इट्स भेरी स्ट्रेसफुल तर I've always seen you हुन्छ नि तपाईँको फिल्डदेखि लागिरहेको इभेन्ट कम्पनीहरू राइट नाउ लाइक हुन्छ नि दे आर नट द्याट एक्टिभ दे आर भेरी प्यासिभ तर एस इभेन्ट्स एन्ड मल्टिमिडिया इज भेरी एक्टिभ राइट नाउ एज वेल सिन्स द्याट डे होइन सो त्यो इभेन्ट गर्न चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाइक भित्रैदेखि चाहिँ हुन्छ नि वाट्स योर ड्राइभ आई थिङ्क इट्स द सेम त्यो हुन्छ नि एउटा ड्राइभ जुन चाहिँ अब लाइक यो चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजरले नै बुझ्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन अब किनभने उहाँ चाहिँ खासमा कस्तो लाग्छ भने जब इभेन्ट गरिन्छ नि होइन आम गिभिङ सम एउटा सो टु पिपल के जो चाहिँ मान्छेहरू सबैजना आउँदाखेरि होइन त्यो हामीले ब्याक स्टेजबाट देख्छौँ अडियन्सहरू दे आर जम्पिङ दे आर ह्याप्पी दे हुन्छ नि द्याट भ्यू इज भेरी अमेजिङ एक्सेप्ट फर लाइक सम पिपल गेटिङ लाइक वे ड्रङ्क अनि त्यसबाट फाइट गर्नु त्यो एउटा पार्ट बाहेक चाहिँ होइन अरू चाहिँ मलाई चाहिँ इभेन्टमा चाहिँ होइन वेन थिङ्स आर ह्यापनिङ अनि अति रमाइलो लाग्छ क्या लाइक वेन द अडियन्स इज इन्जोइङ होइन आई थिङ्क मोर देन अब आर्टिस्ट त दे विल इन्जोय अभियसली तर आर्टिस्ट भन्दा नि आई थिङ्क अडियन्सको त्यो इन्जोयमेन्ट देख्दाखेरि त्यो दिनको the appreciation you get for giving them the joy you could त्यो आफ्नो हातमा भएकोले गर्दाखेरि होइन त्यो रिजनले गर्दाखेरि अनि भोलि बिहान अलवेज से द्याट के सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो एउटा द रिलिफ यु गेट नि आई डोन्ट थिङ्क दे इज एनी अदर यो हर्मोन्सहरू हुन्छ नि यो मजाले खेल्छ नि बडीमा होइन त्यो त्यस्तो खाले सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउनुको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी एन इभेन्ट अर्गनाइजर यु हेभ टु गो थ्रु अल दिस सिट फर्स्ट अफ अल होइन अनि एट द सेम टाइम अब हुन्छ नि लास्ट मिनट प्रेसर यो त्यो अनि जतिचोटि ट्राई गरे पनि दे इज अलवेज समथिङ मिसिङ आउट अनि त्यसपछि फाइनली यु गेट टु एक्जिक्युट होइन त्यो एउटा OCD satisfaction जस्तै के हो टिकट होइन अनि त्यसपछि द्याट गिभ्स यु द सेटिस्फ्याक्सन इन योर ब्रेन एक्ज्याक्टली न 100% आई एग्री विथ द्याट दाइ अघि भर्खर तपाईँले एउटा कुरा निकाल्नु भयो होइन गेटिङ ड्रङ्क एन्ड झगडा दाइ आई डोन्ट नो वाइ तर आजकल मैले धेरै यङ्स्टर्सहरू आई स देम लाइक हुन्छ नि गेटिङ इन्भल्भ इन फाइट्स क्या नेपाली इभेन्टमै क्या एन्ड इट्स अ डिसहार्टनिङ फर एक्चुअली इभेन्ट अर्गनाइजर बिकज दे पुट सो मच अफ एफर्ट्स हुन्छ नि झगडाहरू भएको अब नेपालीहरू हुँदा यत्रो काम गरेर हुन्छ अनि दे बाई टिकट्स दे गो देयर झगडा हुन्छ नि मजा आउँदैन क्या
अनि that's one of the reason girls are not feeling safe भनौँ त्यहाँ गएर. So I do want to say anything to our audience right there हुन्छ नि, as being one of the senior person हुन्छ नि, तपाईँले हुन्छ नि नयाँ youngstersहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि regarding fights, do you want to have anything to say that? Yeah. Look, every event organizer ko goal भनेको हैन, there must be a few profit motives and stuff, but at the same time हैन एउटा इभेन्ट गर्दा फेरि एउटा सक्सेसफुल इभेन्ट होस् हैन, राम्रो खाली इभेन्ट होस्, त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँनिर सबैजना ह्याप्पी भएर आओस् र फर्किँदा फेरि ह्याप्पी भएर जाओस्, अनि त्यो हुन्छ नि त रियलमा चाहिँ. तर लाइक फाइट्स कुड ह्यापन फर एनी रिजन हैन, कहिलेकाहीँ मान्छे नै आडे पऱ्यो भने त के गर्ने हो हैन. तर देयर आर वेज वी क्यान सल्भ द्याट के हैन. अब त्यो हातै छोड्नुपर्छ भन्ने छैन, मान्छेलाई पिट्नै पर्छ भन्ने छैन. अनि फेरि नोटिस गरेर तिमीले हैन, युजली त्यो नेपाली क्राउडहरू हैन अरू नन नेपाली इभेन्टमा गएको छ भने दे नट फाइटिङ के फेरि. Damn, they just like sitting at the हुन्छ नि एउटा कुनै corner of the pubमा हुन्छ नि ड्रिङ्क खाएर चुप लाएर त्यो हुन्छ नि बोल्न पनि सक्दैन, लेस कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ. Exactly. So I think यो कसरी हुन्छ भने you go in a Nepalese event, you feel homely के पहिला सुरुमा हैन, बिस्तारै रमाइलो लाग्दै जान्छ किनभने अब नेपाली भइन्छ एउटा बाहिरबाट, हामी त खासमा त माइनोरिटीमै छौँ नि त हैन, हामी कति होला यार 2% 3% हैन. अब त्यो छ, त्यसमा पनि एउटा सानो उसभित्रमा अब त्यहाँ त भनेको लाइक 0 point कति पर्सेन्ट क्राउड छ हामी. तर त्यहाँ ड्रिङ्क गर्दा सुरु गर्दै बिस्तारै चाहिँ कस्तो भने कन्फिडेन्स फिल बढ्दै आउने होला कि हैन, आई डोन्ट नो. बट लुक त्यो झगडा गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा चिज भइरहेछ भने फर्स्ट अफ अल हैन त्यो भेन्यूसँग हामीहरूको एकदम नराम्रो इम्प्रेसन भइसक्यो. सो द्याट हैन पछि गएर त्यो अर्गनाइजरले चाहिँ त्यो भेन्यू पाउनुको लागि गाह्रो भइसक्यो हैन. सेकेन्ड थिङ, दे माइट बी चार्जिङ यु भेरी भेरी हाई फिज हैन. त्यो हुने बित्तिकै के हो भने अडियन्सलाई बढी टिकटको प्राइस बढ्यो नि त हैन. थर्ड थिङ, फिमेलहरूलाई अलिकति अनसेफ फिल भइसक्यो हैन. अब वी निड टु हेभ एन इन्भाइरोमेन्ट वेयर वी हेभ अ मिक्स अफ क्राउड वेयर त्यो भएपछि बढी रमाइलो नि हुन्छ हैन. तर अब जब चाहिँ हुन्छ नि त्यो यु नो द इम्ब्यालेन्समेन्ट हुने बित्तिकै त्यहाँ पनि इस्यु भइरहेको हुन्छ, यु नो एज एन इभेन्ट अर्गनाइजर हैन. त्यहाँनिर इफ यु हेभ मोर गाइज प्रब्लम भइरहेको हुन्छ हैन. त्यो कारणले आई थिङ्क सेफ इन्भाइरोमेन्ट इज रियली रियली इम्पोर्टेन्ट. नाउ सेकेन्डली आई थिङ्क दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट, जुन चाहिँ धेरै बाहिर कुराहरू भइरहेको छैन हैन. किनभने यत्रो वर्षदेखि अब इभेन्ट गरियो नि त हैन. देयर हेज बिन मल्टिपल टाइम्स जसले चाहिँ अब यस्तो झगडा गर्दाखेरि आनाआन गर्दाखेरि कोही मान्छेलाई अलिकति सिरियस इन्जुरिज भएको छ हैन. र त्यो मान्छे जसले चाहिँ पन्च थ्रो गरेछ, उसले हानेछ, उसको गल्ती नभए पनि अर्कोले स्टार्ट इनिसिएट गरे पनि उसले पहिला हात हालेकोले गर्दाखेरि दे हेभ बिन इन सिरियस ट्रबल के हैन. सिरियस ट्रबल भन्नाले अब हुन्छ नि पुलिसको केसेसहरू हुनसक्छ हैन, भिजा बिग्रेको हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि हैन फर्किनु पर्ने भए हुनसक्छ. सो अब हामीले देख्दाखेरि चाहिँ अब झगडा भएर केही हुँदैन भने यस्तो हो, तर हुन्छ नि एकचोटि यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो भएर फसेको मान्छेहरू कतिजना छ हैन. कतिजनाले भन्नु मलाई कुरा पनि भएको छ कि कतिजना फोन गरेर आई वान्ट टु यो कुरा चाहिँ मलाई सबैलाई थाहा दिनु मन छ भन्ने नि छ क्या हैन. तर उसलाई अब त्यो प्लेटफर्म खोजिरहेको होला र उसलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होला, तर उनीहरू फसेको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि दे वान रिले द सेम मेसेज एज वेल कि फाइट नगर, झगडा नगर हैन. हामी यस्तो ठाउँमा छ कि यहाँनिर ल इज भेरी स्ट्रिक्ट हैन, ल इज भेरी प्रोटेक्टिभ टु यु एज वेल. तर हुन्छ नि इफ यु डु समथिङ रङ हैन, दे आर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स यु एज वेल. सो आई थिङ्क वी सुड स्टप द्याट के. एक्ज्याक्टली. किनकि मलाई आई रिमेम्बर लाइक हुन्छ नि एक दुईवटा भेन्यूले चाहिँ कज वे इन मेलबर्न हैन, मेलबर्नको एक दुईवटा भेन्यूहरूले चाहिँ नेपाली इभेन्ट द्याट्स ओके वी नट डुइङ इट भनेको छ क्या. सो द्याट्स नट अ गुड इम्प्रेसन क्या. किनकि इभेन्ट अर्गनाइजर्स भएपछि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ किनकि यु पुटिङ हार्ट एन्ड सोल टु मेक द्याट इभेन्ट हैन. कति पछाडिको कस्ट त अब कुरै छोडिदिउँ है. अनि त्यो भएर लास्टमा गएर हुन्छ नि एटलिस्ट जे भयो नि एउटा अडियन्सलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो नि त सेलिब्रेट गर्नको लागि होइन. तर भेन्यूहरू नै पाएन भने त एट द एन्ड अफ द डे इभेन्ट अर्गनाइजरहरूलाई गाह्रो हुन्छ. इभेन्ट अर्गनाइजरलाई गाह्रो भएपछि इभेन्ट कम्पनी इभेन्ट्सहरू कम हुन्छ. एक्ज्याक्टली. सो त्यो छ. बट एनिवेज त्यो चाहिँ मलाई एकदम नराम्रो लाग्छ. नाउ मलाई अर्को एउटा पोइन्ट रेज गर्न मन लागेको छ दाइ. अगेन हिजो भर्खर मेरो एउटा मलाई एउटा ब्लगरले चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टेक आउट हिज नेम, तर ब्लगरले मलाई सानो बेलुका चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो क्या. अनि उसले चाहिँ त्यो बिएडको कन्ट्रोभर्सी आएको छ नि अहिले, एक्ज्याक्टली यस्तरी. अनि उसले भन्यो क्या विकी वाट इज दिस भन्यो. अनि मैले उसलाई एक्सप्लेन गरेँ होइन. धेरै जस्तो इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा छुट्टै डिफ्रेन्ट ब्यान्ड म्यानेजर्सहरू बनाइदिएर लिएर आउँछ विदाउट लेटिङ द हुन्छ नि आर्टिस्ट नो क्या, विच इज रियली ब्याड क्या. पछि अहिले चाहिँ इमिग्रेसनले टाइट भएर चाहिँ आर्टिस्टहरूसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेको रहेछ अहिले चाहिँ, विच इज गुड. पहिला त आर्टिस्टलाई थाहा पनि हुँदैन थियो होइन. सो त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो होइन. अब व्हाट डु यु वान्ट टु से अबाउट द्याट दाइ इफ यु क्यान. लुक अब यसको बारेमा मैले अस्ति नै पनि एउटा अर्को पोडकास्टमा कुरा गरेको थिएँ होइन. अमित दाईसँग कुरा गर्दाखेरि पनि निस्किएको थियो र मैले त्यसमा अब आई डोन्ट नो इट्स एन आइरोनी अर समथिङ होइन. त्यतिखेर मैले चाहिँ अब लुक हामीले यस्तो गरेको
गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले जे भइरहेछ यसले गर्दाखेरि मलाई होइन इट्स नथिङ पर्सनल होइन किनभने होला अब अस्ति भने जस्तै होइन कति नेपालीहरूलाई चाहिँ अब गाह्रो पनि भइरहेको हुनसक्छ नि त होइन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि होला तर आई डोन्ट केयर अबाउट द्याट तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजर हुन्छ नि एज अ प्यासनेट इभेन्ट अर्गनाइजर र आर्टिस्टलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेको मात्रै थियो होइन सो यु स द थिङ यस्तै 100%. अनि आफ्टर त्यो क्लिप मैले पाएँ नि म त्यो हेरिरहेको थिएँ होइन अनि एउटा भाइले फोन गरेँ क्या मलाई होइन आई वन्ट टेक हिज नेम होइन अनि उसले आई थिङ्क दाइ द इफेक्ट हेज स्टार्टेड अलरेडी भने कि वाट यु मिन त्यो भिडियोको ऊ मात्रै भनेर भने कि होइन त्यो त छँदैछ दाइ मैले यो सो अगस्तको लागि मैले 4 जना आर्टिस्टको लागि मैले बोलाएको थिएँ त्यसमा एकजनाको त अलरेडी भिजा थियो होइन अरू 3 जनाको भिजा रिजेक्ट भयो भनेर भने कि अनि आर्टिस्टको भिजा रिजेक्ट भयो भने वाट वाज द बेसिस ग्राउन्डमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अब अलिअलि त्यस्तै कुराहरू रहेछ होइन लेट्स नट गेट टु मच पर्सनल तर यस्तो नै भएको रिजनले गर्दाखेरि अब रिजेक्ट भएको रहेछ एन्ड अन टप अफ द्याट इट्स भेरी भेरी ब्याड अन टप अफ द्याट एउटा इमिग्रेसनको लागि चाहिँ एउटा नेपलिजहरूकोमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा छुट्टै उस हुन्छ भनौँ न एउटा नराम्रो इम्प्रेसन पर्छ त्यसले गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल भोलि जिनियन आर्टिस्ट तपाईँले भने जस्तै त्यसलाई अफेक्ट गर्छ भोलि गएर कतिजनाहरूले लाइक प्रोभाइडली भिजिट अ भिजा इभन डिफ्रेन्ट भिजाजहरू हाल्न खोज्छ होइन त्यतिखेर पनि प्रब्लम आउँछ होइन सो वी हेभ टु बी रियली रियली केयरफुल होइन किनकि फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज वी निड टु स्टप है अनि यो वान अफ द रिजन किन पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट नाउ बिङ एन इभेन्ट अर्गनाइजर इज अ भेरी इजी इन्ट्री है यु अग्री विथ द्याट होइन दाइ किनकि अहिले झ्याप्ती हुन्छ नि मान्छेहरू आएको 6 महिना 1 वर्ष भएको छैन दे आर इभेन्ट अर्गनाइजर होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि दे टेक दिस रुट एज अ प्लेटफर्म टु गेट पपुलारिटी फेम होइन दे डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट इभेन्ट अर्गनाइजिङ एउटा स्टेजको हुन त सबैलाई नट डिस्करेजिङ होइन पिपल यु हेभ अ प्यासन यु हेभ टु कम आउट तर एउटा हुन्छ नि एउटा मोटिभ चाहिँ हुन्छ नि जस्ट म पपुलर हुनको लागि चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन एन्ड अन टप अफ द्याट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई धेरै कस्टहरू इन्भल्भ हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन स्पोन्सरसिपहरू पाउँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई उनीहरूले यो रुट पनि लिन्छ जस्तो लाग्छ क्या सो दाइ त्यही भएर चाहिँ आई डोन्ट वान्ट गेट द्याट त्यो टपिकमा धेरै इन्भल्भ तर तपाईँलाई क्या दाइ हुन्छ नि एज अ न्यू इभेन्ट अर्गनाइजरहरू चाहिँ मैले कति देखेको छु आफ सिन माई ब्रदर हु आर गेटिङ एकदमै पैसा फाइनेन्सियली गाह्रो भइरहेको छ कि उनीहरू स्टुडेन्ट हो होइन त्यही पनि इभेन्ट अर्गनाइजरहरू गर्छ पछि गएर कस्ट थाहा पाएपछि रियल कस्ट थाहा पाउँछ नि त पछि इट्स नट अलवेज अ रेनबोज एन्ड बटरफ्लाइज होइन इभेन्टमा सो त्यसको लागि चाहिँ नयाँ इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा एन्ट्री आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ डु वान हेभ से एनिथिङ टु द हुन्छ नि न्यू इभेन्ट अर्गनाइजर हुज कमिङ अप लुक आई थिङ्क देयर इज अलवेज बिन त्यो वेभ के हुन्छ नि वेभ आउँछ फेरि घट्छ भने जस्तै होइन यहाँ अस्ट्रेलियामा त यु मस्ट हेभ सिन एज वेल यु बिन हियर फर वाइल एज वेल नाउ होइन सो द अमाउन्ट अफ इभेन्ट अर्गनाइजर हेज कम इन एन्ड गन यो भइरहेको इभन आफ्टर वान इभेन्ट त्यस्तो भइरहेको आई थिङ्क अब लुक म्याक्सिममले त प्यासनले नै आउनु मन लाग्छ होइन म्याक्सिमम धेरै उहरू त अब यो इन्डस्ट्रीलाई प्यासनेट भएकोले नै गर्नु मन लाग्ने हो होइन तर अब कस्तो आई थिङ्क एनीवन हुज स्टार्टिङ के एकैचोटि जम्प नगर्नु जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने जुन कुरा हामीले फेस गऱ्यो नि त होइन अब सानो कुराहरूमा कहाँबाट कस्टहरू गएको थियो भने त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क इफ यु स्याडो विथ सम यो कुनै अर्काले इभेन्ट गरेर आएको त्यसमा चाहिँ स्याडो गरेर त्यसमा सबै सिकेर चाहिँ होइन देन इफ यु स्टार्ट आई थिङ्क द्याट्स कन बी अ ग्रेट हेल्प फर्स्ट अफ अल किनभने अब अहिले नै भनौँ न हाम्रो होइन अब फ्लाइट्सहरूमा अब यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स भएर पनि अब लास्ट मिनटमा फ्लाइट्स अलिकति लास्ट मिनट लिनु पऱ्यो होइन अब आर्टिस्ट गरिरहेको छु होइन अब अहिले त्यो कारणले गर्दा फेरि अब त्यहाँ बढिरहेको छ सो भने नि सानो कुराहरूमा के फ्लाइट्स फुड्सहरूदेखि लिएर होइन उनीहरूलाई यहाँनिर रेगुलर अब ट्राभल गराउनेदेखि लिएर होइन कोअर्डिनेटरहरू राख्नेदेखि लिएर एकदम माइनरभन्दा माइनर कुरादेखि लिएर मेजरभन्दा मेजर कुराहरू होइन स्पोन्सर्सहरूलाई अब डिल गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङहरू इन्भल्भ हुन्छ कि सो इफ यु आर प्री प्लान सबै चिज भएको छ भने चाहिँ यु विल बी एबल टु एक्जिक्युट लाइक 60 to 70% फर द इभेन्ट के 70% भनेको त्यो भनेको त फ्लाइङ कलर्स हो है खासमा होइन किनभने कुनै पनि 100% चाहिँ हुँदैन भनौँ न होइन एट द सेम टाइम यो टपिक पनि अलिकति उ गर्नुपर्ने छ किनभने दे आर सो मेनी गुड आर्टिस्ट पनि क्या लाइक हुन्छ नि दे अमेजिङ दे वान्ट दि इभेन्ट अर्गनाइजर्स टु प्रस्पर के बिकज दे हेभ सिन द फ्युचर नि त होइन हामीले चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजर सपोर्ट गऱ्यो भने होइन प्राइसेसहरू यस्तो मिलाइदियो भने होइन उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ अनि इफ दे प्रफिट देन वी प्रफिट एन्ड वी क्यान डु मोर इभेन्ट्स अनि यो चाहिँ कन्टिन्यू भयो नि त भन्ने कुरा छ होइन एट द सेम टाइम चाहिँ कतिवटामा चाहिँ अब देयर इज बिन लट अफ आर्टिस्ट होइन भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ
कति चाँडो कसरी हुन्छ बिडिङ गराएर हुन्छ नि अलिक सबभन्दा बढी लिएर होइन गराउनु लागेको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ आर्टिस्टहरूसँग प्रब्लम भयो होइन इभेन्ट अर्गनाइजर र आर्टिस्टको त्यही ल्यान्ड भएदेखि प्रब्लम भइसक्यो किनभने यु आस्किङ फर रिडिकुलस अमाउन्ट अनि त्यसपछि नयाँ नयाँ यङ केटाहरू अब उनीहरूले देउरो नो देउ बेलाको होइन सकिन्छ होला नि त भनेर नै यति एमाउन्ट यति यसको यतिको एमाउन्ट हो यतिको फ्लाइट हो यतिको यो ल सक्यो भन्ने हुन्छ तर पछि गएर जब हुन्छ नि कन्टिन्यू गर्दै गएपछि होइन अब भेन्यूमा हुन्छ भेन्यूमा ब्याकलाइनमा यो थप्नुपर्ने हुन्छ माथिबाट लाइट थप्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड इन्जिनियर थप्नुपर्ने हुन्छ मोनिटर इन्जिनियर थप्नुपर्ने हुन्छ देखि लिएर अलिअलि गर्दा 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 गर्दै प्राइस त लाइक डबलभन्दा बढी भइसकेको हुन्छ क्या अनि अब के गर्ने होइन अनि त्यसपछिबाट सबै प्रब्लम सुरु हुन्छ क्या अनि यु मस्ट हेभ सिन अहिले द अमाउन्ट अफ इभेन्ट द्याट्स बिन पोस्टपोन एन्ड क्यान्सल रिडिकुलस एमाउन्ट होइन मलाई त अब यो सजेसन मात्रै त हो होइन आई डोन्ट थिङ्क आइभ गट राइट टु से अब यो कुरा तर यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि आर्टिस्टहरूको चाहिँ लाइक भ्याल्यु होइन लाइक वी चार्ज दिस मच भनेर एउटा जुन स्ट्यान्डर्ड देखाउनु भन्दा होइन त्यसमा सान देखा जस्तो सान नभनु जे छ एउटा स्ट्यान्डर्ड हो नि त होइन म यो ऊ भन्नुभन्दा चाहिँ बरु कस्तो भयो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने एउटा सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ अस्ट्रेलियामा जो आर्टिस्ट आउँदाखेरि पनि यति चाहिँ दिनुपर्ने होइन किनभने अब नेपालमा होइन अब नेपाल वा जहाँबाट पनि आउनु सक्छ आर्टिस्टहरू होइन उनीहरू यता आउँदाखेरि चाहिँ उसको यति दिन खेर गयो ट्राभल गर्यो सबै चिज गरेको लागि चाहिँ एउटा मिनिमम बेस एमाउन्ट के होइन अब जति पनि हुनसक्छ बेस एमाउन्ट भनौँ त्यो भएपछि चाहिँ यहाँ त्यसपछि चाहिँ आर्टिस्टहरूले चाहिँ पर टिकट होइन अब $10 लिन्छु $20 लिन्छु भन्ने भओस् के होइन त्यो भएपछि के हुन्छ भने इभेन्ट अर्गनाइजरले नि मजाले प्रमोट गर्न पायो अनि आर्टिस्टले पनि दे विल प्रमोट फ्रम देयर एन्ड एज वेल के अब चाहिँ होइन अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कि होइन अब लाइक बेस त भयो त्यसपछि लाइक 100 जनाको 200 जनाको चाहिँ यु अलरेडी टेकन द मनी त्यसपछि चाहिँ पर लाइक यति एमाउन्ट भएपछि चाहिँ अनि मान्छे अब पर टिकट भएपछि थाहा हुन्छ नि त सो आर्टिस्टको चाहिँ भ्यालु त्यहाँबाट थाहा हुन्छ जस्तो लाग्यो सो इभेन्ट अर्गनाइजरले जबरजस्ती फ्रीमा भयो भने छिराएर भयो भने आफ्नो पर्सनालिटी बचाउनको लागि गर्नुभन्दा होइन अब त्यहाँ चाहिँ रियल थाहा हुन्छ कि होइन कहाँबाट कसकोबाट चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर एट द सेम टाइम इट्स गुड पनि के होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब जेन्युन आर्टिस्ट जेन्युन फलोवरहरूको चाहिँ होइन रियल ऊ भयो नि त पपुलर सिङ्गर मात्रै होइन पपुलर सिङ्गर भन्दा नि अब लाइक लेजिट आर्टिस्टहरूको पनि ऊ हुने रहेछ भने थाहा भयो नि त त्यही त अनि मैले त्यो हुन्छ नि अस्ति एउटा स्टोरीमा पनि सेयर गरेको थिएँ आफ्नो हुन्छ नि लाइक कहिले कहिले लाइक हुन्छ नि अहिले रिसेन्टली अहिले नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरू वी रेस्पेक्ट आर्टिस्ट है त हामीले लाइक हुन्छ नि स्टिल लाइक हुन्छ नि हाम्रो दाइहरूलाई हुन्छ नि कति रेस्पेक्ट गर्छौँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कतिजना आर्टिस्टहरूको चाहिँ डिमान्डहरू एकदमै हाई क्या एउटा एटिट्युड हुन्छ नि इभेन्ट अर्गनाइजरलाई आम प्रिटी स्योर अस्ट्रेलियाको इभेन्ट अर्गनाइजर ह्याभ फेस द्याट हुन्छ नि किनकि हाउ हार्ड एज एन इभेन्ट अर्गनाइजर वी पुट इट क्या टु प्रमोट द्याट आर्टिस्ट एन्ड टु प्रमोट द सो होइन तर कहिले कहिले त्यो रिकग्निसन नपाउँदाखेरि हुन्छ नि रेस्पेक्ट नपाउँदाखेरि एउटा इभेन्ट अर्गनाइजिङ चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा एकदम अन्डर रेटेड र अन्डर रेस्पेक्टेड प्रोफेसन हो क्या किनकि मोस्ट अफ द पिपल आर डुइङ इट फर भनौँ न एज अ साइड हसल होइन सो कति इभेन्टहरूमा प्रफिट धेरै हुँदैन होइन जति खटेको अनुसार होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या एउटा आर्टिस्टले हुन्छ नि एउटा इभेन्ट अर्गनाइजरलाई हुन्छ नि जस्तो लाग्छ क्या तर मैले अब सिन कतिजना हाम्रो साथीहरूको पनि झगडा भएको आर्टिस्टसँग देखिरहेको थिएँ होइन सो एनिवेज सो द्याट्स अगेन द डिफ्रेन्ट फिल्ड होइन नाउ लाइक मलाई अब सोध्न मन लागेको चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ इभन लाइक द अडियन्स वान्ट्स टु नो अब इभन लाइक यु क्यान से अबाउट द अपकमिङ इभेन्टको कस्टहरू पनि होइन या प्रोभाब्ली प्रिभियस पनि होइन एकचोटि जस्ट एउटा फिगर दिनको लागि क्या किनकि मान्छेहरू हेभ अ भेरी रफ आइडिया होइन एस्टिमेटेडली दाइ होइन तपाईँले अहिलेसम्म गरेको बिगेस्ट मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ अब अपकमिङ हो होइन एकदम एक्सपेन्सिभ इभेन्ट चाहिँ एउटा सोको फर इक्जाम्पल मेलबर्न सोको चाहिँ कुन छ होला इफ यु क्यान जस्ट रफली से द प्राइस द्याट बी ग्रेट Melbourne show lagi. I think the one that we're doing at the moment, Divine. Obviously, I was about to come to that. तर दाइले खोल्दैन that's good. Expensive मा चाहिँ यो तर एउटा good and bad thing भनौँ होइन यो चाहिँ अब we're just gonna make the announcement today के भयो भने we're supposed to do the event at Festival Hall होइन अनि के भयो भने अहिले चाहिँ अब फेस्टिभल जुन एउटा अमाउन्ट थियो त्यसमा फेरि अझै भने नि यत्रो प्लानिङ गरेर उ गर्दा शुद्ध अब फेरि एक्स्ट्रा कस्ट थपेर आयो प्रोडक्सनको लागि होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि जस्ट वेन लाइक रिडिकुलसली हाई हाम्रो लागि होइन तर अब त्यही नै भयो र एट द सेम टाइम अब अहिले जुन वेमा अब इन्फ्लेसन चलिरहेको छ अस्ट्रेलियामा होइन I think especially homeownersहरूलाई झन् होइन mortgage त अब if you're paying $2,000 पहिला अहिले $6,000 भइसक्यो अनि इन्ट्रेस्ट रेट बढेर so it's really hard for people के अनि I think just last month there was more than 6 to 7 Indian events जुन चाहिँ cancelled वा postponed भनेर आइसक्यो मैले पनि देखाएको थिएँ एक चाहिँ you've seen that too so हाम्रो पनि यही थियो अब सिचुएसन के गर्ने त भन्ने थियो होइन तर होइन हामीले चाहिँ
like इभेन्टको द फर्स्ट मन्त्र होइन एनी लाइभ इभेन्ट्स वा एनी इभेन्टको वा मल्टिमिडियामा चाहिँ फर्स्ट मन्त्र भनेको द सो मस्ट गो अन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि वी सेड ना किनभने बरु यतिजनाले अहिलेसम्म नआएको वा आउनेवाला छ भनेर उनीहरूको लागि वेट गर्नुभन्दा जसले चाहिँ टिकट्स लिइसकेर हु आर लाइक जेन्युइन फ्यान अफ डिभाइन उनीहरूलाई चाहिँ डिसपोइन्ट नगरौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ वी डिसाइड टु मुभ अहेड होइन एट द सेम टाइम म्यान डिभाइन लाइक they are all the big brand नि त 100% तर they've been so supportive के हामीलाई उनीहरूले नि we had a chat we said look this is the situation हैन अब हाम्रो यस्तो छ तपाई डाइरेक्टली डिभाइनसँग च्याट गर्नुहुन्छ कि you have managers it's got two managers अनि उनीहरुसँग कुरा हुन्छ हैन डिभाइन would be like एकदम फर्स्ट उसमै कन्ट्याक्टमा इन्फर्मेसन चाहिँ ह्यान्ड ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ तर I just talked with them and they were so nice के sorry ल यसमा अलिकति I'm pretty sure audience म बिचमा काटे does Divine knows the name Sunod Shrestha? Yes, he does. Damn, it's actually just rogiale. It's a very proud for any Nepalese to host an event of Divine, the biggest Indian rapper at the time. Yes. एकदमै फ्यान फलोइङ बेसी छ अस्ति त बार्सिलोनामा गएको हुन्छ नि बार्सिलोनाको त्यो क्याम्प नोमा गएर लाइक हुन्छ नि एकदमै उसको गीत बजाएको द्याट्स अमेजिङ क्या दाइ हुन्छ नि सो त्यसको लागि चाहिँ ह्याट्स अफ दाइ अगेन टु यु एन्ड टु यर टिम आइम प्रिटी स्योर पार्टी रकर्स छ हाम्रो अर्को इफ यु क्यान जस्ट सेयर द नेम अफ दि पिपल अर्गनाइजेसन्स द्याट बी ग्रेट त्यही त अब from our side as events we have you we have Susil bhai Suzana अनि there are a few other helping hands and सबैको नाम नभनौँ अब 10-15 जना you can just say organization team of the organizations हैन अरूहरु पनि छ अब सुनेश भइहाल्यो at the same time there are a few other guys हैन अनि पार्टी रकर्समा चाहिँ हाम्रो सुबिन भाइ सुबिन बिस्ट हैन अनि रुदीप नेपाल एन्डी अहिलेको लागि आई थिङ्क देयर जस्ट 3 of them अनि हाम्रो क्लास एक्सबाट रितन खड्का होइन हाम्रो 50B भन्ने छ हाम्रो पार्टनर हो बिजनेस पार्टनर होइन त्यसमा चाहिँ विवेक आहुजा होइन रियली नाइस पर्सन सो अल दिस गाइज होइन मैले यो इभेन्टबाट चाहिँ किनभने एकदमै हाई बजेटेड इभेन्ट थियो कि हामीको लागि पनि रफली प्राइस भन्न मिल्छ एस्टिमेसन मेलबर्नको सोको लागि मात्र लाइक टोटल हामीहरूको चाहिँ 3टा स्टेटको लागि अब अहिले चाहिँ अकल्यान्ड चाहिँ किनभने बिकज दे ह्याड रिसेसन उनीहरूले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ पोस्टपोनै गर्यो नेक्स्ट इयरको लागि होइन तर रफली आउँदा फेरि पर स्टेटको 200,000 जस्तो चाहिँ मिनिमम पनि आइरहेछ भनौँ न So guys, 200,000 is a very big amount, right? Yes. And actually it's a smart move, like changing a venue, because there's no point like food depression ma gaera etro khatera. It's been 3 months, like you guys have been promoting so hard, right? Divine ko hype ekdam besi cha, right? Hamro especially Nepalese community ma अहिले right now हुन्छ नि त्यत्रो खटेर लास्टमा गएर लाइक हुन्छ नि एकदम टाउको समातेर बस्नु भन्दा त that's okay, change the venue हुन्छ नि तपाईको प्रोडक्सनमै तपाईको त्यत्रो बच्छ भने त why not मेन भनेको लास्टमा गएर एभ्रीवन ह्यापी हुन जानु पर्यो के अब त्यही भने जस्तै उनीहरू पनि लाइक द टिम वर भेरी सपोर्टिभ होइन त्यो कारणले गर्दा हामीले चेन्जेस गर्नुमा सजिलो भयो होइन हामीलाई कम्युनिटीबाट धेरै नै सपोर्ट आएको छ होइन यहाँ अरू इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरू होइन इभन अब बाइकर्स ग्रुप भनौँ न अब नेपालको लाइक गाइजहरू अनि अहिलेको नयाँ बहिनीहरू हुन्छ लाइक एभ्री वान दे हेभ वर्कड सो हार्ड एन्ड दे अल हेभ बिन लाइक doing anything possible to support us for this event यस्तो मजा नै आइरहेछ कि यो म एउटा कुरा चाहिँ मलाई के राम्रो पनि लाग्यो भन्दाखेरि डिभाइन गर्दाखेरि चाहिँ आई स युनिटी क्या किनकि अब हुन्छ नि आम प्रिटी स्योर यु नो अल द नेम्स तर अस्ति म एकचोटि त्यो एउटा हाम्रो त्यहाँ डिनरमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि सबैजना इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरू चाहिँ लाइक हुन्छ नि मजाले मिलेर गरिरहेको थियो क्या विच इज भेरी रेयर मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा करियरमा होइन सो त्यसको लागि चाहिँ डिभाइनमा चाहिँ एभ्री वान इज गेटिङ युनाइटेड हुन्छ नि सपोर्ट गरिरहेको छ एकअर्कालाई डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन भयो नि डिफ्रेन्ट कम्पनीज भए पनि आइरहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ ह्याट्स अफ टु यु एन्ड ह्याट्स अफ टु अल दि पार्टिसिपेटिङ अर्गनाइजेसन्स एज वेल यसरी नै गऱ्यो भने चाहिँ देयर सो मेनी इस्युज द्याट वी क्यान एक्चुली मिनिमाइज एनिवेज सो इभेन्ट अर्गनाइजर इज वान पार्ट अफ हिज लाइफ है सो अब इभेन्ट्सलाई यसो एकछिन साइडमा राख्छु म है अब धेरै नै भयो हाम्रो गफ सो दाइ अगेन इभेन्ट गर्दा गर्दै चाहिँ अगेन अब जुन टपिकमा आउन खोजिरहेको छु दिस क्वेसन विल रिलेट इट टेक्स हार्ट एन्ड सोल है स्पेसली एज अ लिडर भएपछि त त्यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्नको लागि चाहिँ समटाइम्स 24 आवर्स हसल नै हुन्छ सुत्दा पनि इभेन्टकै सपना देखिरहेको हुन्छ होइन दाइ सो टाइम क्लक हेरिँदैन त्यतिखेर ह्याभिङ अ सपोर्टिभ पार्टनर
भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो गरिदिन्छ किनकि आई हेभ सिन यो पार्टनर हुन्छ नि सपोर्टिङ यु होइन एन्जी मामु आई लभ यु सो के भन्नुहुन्छ हुन्छ नि उहाँहरूको स्पाउसहरूलाई चाहिँ एज अ अर्गनाइजको स्पाउस या फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हुन्छ नि लुक आई थिङ्क वर्क लाइफ ब्यालेन्स भन्छ नि होइन वा नत्र अब ब्यालेन्स नै भन्नु हरेक कुराको लागि होइन त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क यो पार्टनर प्लेज अ भेरी भेरी बिग रोल होइन किनभने अब मलाई चाहिँ बाहिरको म्याक्सिमम् चिज सबै गर्न आउँछ एज इन काममा गर्नेदेखि लिएर घरलाई कसरी टेक केयर गर्नेदेखि लिएर आई डु मल्टिपल बिजनेसेसहरू होइन एभ्रिथिङ तर घर आएर इफ आई डिन्ट ह्याभ द्याट सपोर्ट होइन म आई डोन्ट थिङ्क यो लेभल जान्थ्यो होला क्या होइन मलाई धेरैले नि यो क्वेसन्सहरू सोधेको यु डु सो मेनी स्टफ कसरी भ्याउँछ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन तर आई थिङ्क मैले पनि राम्रोसँग एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ होइन स्पेसली अब अहिले इफ दे आर ओभरसिज होइन म घरमा एक्लै भएपछि मैले रियलाइज गरिरहेको छु कि होइन घरबाट यति सपोर्ट होइन लाइक देव अलवेज बिन लाइक सच डार्लिङ होइन मेरो वाइफ प्लस अब बेबी त ऊ भइहाल्यो होइन मेरो मोटिभेसन भइहाल्यो तर सो आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के बिकज दे सपोर्ट लाइक सी सपोर्ट्स मी सो मच होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ सबै सजिलो भएर रहेछ भनेर थाहा पाएँ कि होइन सो yes, the partner plays a very valuable role. So if you have, if you're doing events, I think you need to sit down and talk to a partner. And now, अब के गाह्रो छ कस्तो छ एकचोटि बुझाउनु नि पर्यो नि त किनभने इभेन्ट भनेको अलिकति यो ग्ल्यामरस पार्ट अफ दि ऊ भयो कि यो इन्डस्ट्री बिजनेसमा होइन त्यो कारणले गर्दा वाइफहरूलाई नि स्ट्रेस त हुन्छ होला नि त होइन लाइक गएको छ अब यता मान्छे भेटेछ पार्टी गरेछ यो गरेछ त्यो गरेछ होइन अब भइहाल्छ नि पार्टनर्सहरूलाई इन्सेक्युरिटिजहरू तर if you're able to convince them and like हुन्छ नि प्रुभ गर्न सक्छ कि वा हुन्छ नि आफूले कसरी हुन्छ त्यो देखाउन सक्छ कि हुन्छ नि लाइक यु आर देयर फर सियर प्यासन अफ लाइक अफ इभेन्ट होइन अनि म यसको लागि मात्रै जानु लागेको एट द सेम टाइम यसमा यो हुन्छ तर हुन्छ नि आई वुड रियली एप्रिसिएट यु हेल्प लाइक थ्याङ्क यू फर यु भनेर त्यो आफूले दिन सक्यो भने चाहिँ र लाइक इफ यु पार्टनर इज सपोर्टिङ यु आई थिङ्क द्याट्स वेयर लाइक युल बी अनस्टपेबल भनौँ न नाइस अनस्टपेबल अलराइट सो एनिवेज दाइ सो द्याट्स रियली गुड है किनकि मैले यो चाहिँ तपाईँकोबाट किन सुनाउनु खोजेको अडियन्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ किनकि आइभ सिन लाइक यु हुन्छ नि पर्फेक्टली ब्यालेन्सिङ आई वुड नट से पर्फेक्टली होइन किनकि पर्फेक्ट भन्ने त एउटा उस मात्र हो मिथो होइन सो एउटा जे हो भने वर्क लाइफ ब्यालेन्स तपाईँले एकदम गरिराख्नु भएको छ र आइभ सिन यु हस्लिङ फर सम प्रोजेक्ट्स लाइक हुन्छ नि डे एन्ड नाइट क्या सो इभन अर्गनाइजिङ मात्र होइन क्या हुन्छ नि अब कति कुराहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आइभ सिन लाइक हुन्छ नि अहिले पिपल आर सो एम्बिसियस इन अ युथ जेनेरेसन होइन विच इज रियली गुड हुन्छ नि मिलेनियल्सहरू जेनजीहरू दे सो प्यासनेट हुन्छ नि समटाइम्स ह्याभिङ एन अनसपोर्टिभ पार्टनर ले गर्दा रुन हुन्छ आफ सिन लाइक हुन्छ नि पिपल हेभ सेपरेटेड एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन सो त्यो हसल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टनरको सपोर्टले चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ दाइ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि आम प्रिटी स्योर यु हेभ अलरेडी सेड द्याट बिफोर एज वेल बट जस्ट ब्रिफली होइन कुनै पनि हसल गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि हाउ त्यो हसल गर्ने मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो र जुन पार्टनर छ हुन्छ नि हस्लरको सो उसको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुनसक्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ एकचोटि भन्दैन look, when you've invested yourself in a project, and you need to give your 200-300% यसको लागि होइन अब त्यो दिँदै पनि मैले अघि भने जस्तै you need to explain होइन लाइक वाट यु आर डुइङ के जब चाहिँ होइन आफ्नो पार्टनरलाई मैले यो गर्दैछु र म यो सिचुएसनमा छु भनेर बुझाउँदैन तबसम्म बुझ्दैन कि कसैले पनि होइन लाइक इभन साथी लाइक पार्टनरै हुनुपर्छ भने छैन लाइक इफ यु डुइङ समथिङ र त्यो कुरा मलाई थाहा छैन भने तिमी कस्तो ठाउँमा अहिले के सिचुएसनमा छौ थाहा छैन भने होइन हाउ एम आई गोना सपोर्ट यु भने जस्तो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि इफ like when you're giving like 500% of yourself then like you go outside and you come home drained के देख्दाखेरि त रमाइलो गरे जस्तो मात्रै हो किनभने यो अघि भने जस्तो ग्ल्यामरस ऊ हो तर त्यहाँ गए पनि लाइक यु अलवेज ट्राइङ टु मेन्टेन द पिआर यु ट्राइङ टु क्रिएट समथिङ अर दि अदर होइन अनि त्यसबाट यु कम होम अल ड्रेन्ड के होइन लाइक फिजिकल मात्रै हुनुपर्छ भने छैन नि त होइन त्यो टाइममा आएको बेलामा चाहिँ पार्टनरलाई चाहिँ अब तिमीले बुझाइसकेको छ भने त्यो इफ दे लुक आफ्टर यु वन्स यु रिच होम होइन आई थिङ्क द्याट्स वेयर लाइक you re-energize yourself and then you'll be ready to do it again next day okay and so I think that's very very important in any industry like
यो यही मात्र एक्ज्याक्टली एनी इन्डस्ट्री होइन कुनै पनि हसल हुनसक्छ एक्ज्याक्टली होइन यु yourself you are working here in as a director of Maven constituency but then यहाँ कति स्ट्रेसहरू हुन्छ होला कति कहिले राम्रो दिनहरू पनि हुन्छ कहिले काहीँ नराम्रो हुन्छ because you care about your client and everything होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि थाकेर गएको भन्नाले मेन्टली फिजिकली थाकेर गएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हुन्छ नि if your partner understands that होइन at the same time हामीले पनि बुझ्नुपर्छ फेरि एक्ज्याक्टली दुइटै रेस्पोन्सिबिलिटी छ क्या दिनुपर्छ गिभ एन्ड टेक हुनै पर्छ किनकि एकजनाले होइन मैले उसले बुझ्नुपर्छ भनेर लाइक हुन्छ नि वास्तै नगर्ने त्यस्तो हुँदैन नि त होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट गिभ एन्ड टेक र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी अफकोर्स अब उसले भन्न खोजेको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँबाट होइन हामी घर गयो अरे होइन उसको पनि त काम छ भने पार्टनरको काम छ भने हाउ वाज यर डे भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो नि त होइन उसको पनि त नराम्रो डे भए हुनसक्छ नि त होइन यहाँ पनि आफूले पनि अलिकति कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर पार्ट अफ द सिचुएसन एज वेल अनि दुवैजनाले वन्स यु डु इट होइन आई थिङ्क द्याट्स वेयर लाइक द पर्फेक्ट ब्यालेन्स स्टार्ट्स होइन अनि त्यसरी नै अनि मेनली चाहिँ अब हामी जस्तो तिमीले भनिन अघि सेपरेसनको कुराहरू भने I'm still not a specialist जस्तो कुराहरूमा त your perspective my two cents होइन my perspective चाहिँ कस्तो लाग्छ भने झगडा नहुने भन्ने हुँदैन एक कपालमा क्या त्यो if someone is saying that he's a liar अब त्यो कपालहरूमा फाइट्सहरू आर्गुमेन्ट्स हुन्छ तर मेन भनेको कुन लेभलसम्म चाहिँ बोथ अफ देम के नट जस्ट वान पर्सन बोथ अफ देम क्यान कम्प्रोमाइज यो हो कि when both of them compromises होइन त्यसपछि ठिक हुन्छ कि नत्र what's the point like you do it अनि एकजना कम्प्रोमाइज गरेको छैन अर्को मात्रै गरेछ then you start having an issue on the issue separate then you have a new partner again and again त्यही situation and again repeated होइन कतिचोटि फ्रस्ट्रेसन मोडमा गइरहेको कि बट हुन्छ नि if you love someone you already with someone then you त्यो भइरहेको हुन्छ प्रब्लम्सहरू हुन्छ म्यान अब पहिला भर्खर हामीहरू 19-20 इयर्समा हुँदाखेरि when you living together त्यति बेलाको अर्कै खालीको आर्गुमेन्ट्स हुन्थ्यो भने अब अहिले हुन्छ नि अब once you cross 30-35 होइन त्यहाँनिरको आर्गुमेन्ट इज डिफ्रेन्ट नि तर हुन्छ नि यसमा चाहिँ अब you need to understand you need to compromise कि दुवैजनाले एक्ज्याक्टली त्यो भएपछि I don't think there should be हुन्छ नि like you will know अगाडि बढ्नु सक्छ एक्ज्याक्टली दाइ थ्याङ्क यू टोटली अग्री मलाई चाहिँ एउटा कुरा के पनि लाग्छ भन्दाखेरि एज हुन्छ नि मैले पनि कति प्रोजेक्टहरूमा वर्क डे एन्ड नाइट हुन्छ नि पहिला चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा अन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो एउटा कोड हुन्छ नि लाइक यु गर हसल 24/7 अर्ली मर्निङ्स लेट नाइट्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट भनिन्थ्यो होइन र कुदिन्थ्यो पनि त्यसको लागि होइन तर मलाई पछि वाट आई एक्सपिरियन्स इन लाइफ होइन इज भनौँ न एउटा रेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है एउटा भनौँ न एउटा ब्रेक पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ स्पेसली स्लिप है सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई स्पेसली टु अल द हस्लर्स एज वेल होइन एक्चुली रेस्ट ब्रेक चाहिँ टाइमली लिनुहोस् what do you think about that दाइ हो नि त्यही अघि फेरि हामी 2 दिनचोटि वर्क लाइफ ब्यालेन्स कुरा गऱ्यो होइन अब लाइफ ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै 50-50 हुनुपर्छ भने छैन क्या एक्ज्याक्टली होइन खासमा कस्तो हुनुपर्ने हो भने हामीले चाहिँ वर्कहरू गर्छौँ होइन त्यो चाहिँ अब फिजिकल हाम्रो आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागिदेखि लिएर होइन लाइक अब कति म्याक्सिममले चाहिँ अब आफ्नै मन लागेको उसमा काम गरेको छ भने त्यो अलरेडी इट्स नट वर्क यु इन्जोइङ होइन तर लाइक मान्छेले भन्छ नि 50-50 हुनुपर्छ यो ब्यालेन्स भन्ने हुँदैन क्या होइन के हो भने खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ वर्क सकेसम्म लिमिटेड गरेर होइन यु गर लिभ यर लाइफ मोर के 100% होइन त्यसको लागि त हामीले के ऊ भइरहेछ भने बच्चादेखि नै हामीलाई चाहिँ अब पढेको छ होइन उनीहरूले सिकेको चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ पढ्नुपर्छ बेसरी पढ्नुपर्छ पढ्यो भने काम पाउँछ काम पाएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि राम्रो इन्कम हुन्छ अनि देन यु गेट म्यारिड फ्यामिली लाइफ अनि यो के देयर इज नो रुल के यो भनेको कुनै कम्युनिटीमा यो एकजनाले बनायो अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ त्यो कुराले मन पऱ्यो होला तर सबैजनाले त्यो फलो गरेर हुँदैन कि होइन लाइक कस्तो हुनुपर्छ भने लाइक यु वर्क मिनिमम एज पोसिबल होइन तर आफूलाई केही कुरा मन परेको चिजमा छ भने त लाइक त्यो यु नट वर्किङ अहिले भने जस्तै होइन लाइक त्यो ऊ भइहाल्यो तर त्यो बाहेक सकेसम्म मिनिमम गरेर यु गर इन्जोय यर लाइफ मोर के किन हामी यहाँ अब इफ यु गो ब्याक इन होइन फिलोसफीहरू होइन इफ यु गो ब्याक टु लाइक वेयर हाम्रो अब एन्सेस्टर्सहरू के अन्त खासमा त हामी त अब के छ ट्रपिकल एरियामा होइन जङ्गलमा बसिरहेको हो नि सो वाट वी युज टु डु वी युज टु गेट अप देन वी युज टु गो हन्ट किल त्यसपछि आएपछि रमाइलो मात्रै त हो नि एक्ज्याक्टली इन्जोय बिकज यो होइन हामीले साइट सिङ हेर्थ्यो लाइक स्टार्स हेर्थ्यो मुन्स हेर्थ्यो त्यति बेला अहिले जस्तो ऊहरू त लाइक डिजिटल ग्याजेट्सहरू वा अहिलेको नयाँ टाइपको ऊहरू थिएन तर त्यहाँनिर भनेको एकरासँग बस्थ्यो रमाइलो गर्थ्यो गीत गाउँथ्यो नाच्थ्यो होइन द्याट्स वाट वी निड के वी निड टु इन्जोय आवर लाइफ के अनि त्यो सरी टु कट यु डाउन दाइ किनकि त्यो जति तपाईँ त्यो जुन आफ्नो इन्जोयमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ नि त किनकि काम भन्ने बित्तिकै 16 hours a day 18 hours a day भन्दा पनि होइन you have a like हुन्छ नि good 8 hours to 10 hours of work that's fine त्यसपछि जुन
एउटा फ्यामिलीसँग लभड वानसँग वाट एभर यु फिल लाइक डुइङ इट त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा रिजुभिनेट हुन्छ र त्यो अर्को नेक्स्ट डेको 8 hours to 10 hours चाहिँ झन् प्रोडक्टिभ हुन्छ क्या सो द्याट्स वाट आई रियलाइज सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन अहिले अन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने जुन अहिले एकदम फ्यासनमा छ हुन्छ नि धेरैजना मान्छेहरूले लाइक हुन्छ नि दे फिल लाइक हुन्छ नि आई वान वर्क फर माई ओन विच इज रियली गुड द्याट्स अमेजिङ तर ह्याभिङ सेड द्याट बी कन्सिस्टेन्ट क्या रादर देन बी अग्रेसिभ अन यो आवर्स होइन आई वुड से बी कन्सिस्टेन्ट टाइमली त्यो एउटा ब्यालेन्स गरेर गयो भने चाहिँ नट ओन्ली एउटा आफ्नो फाइनेन्सियल र करियर वाइज मात्र होइन तपाईँको हुन्छ नि एउटा रिलेसनसिपहरू होइन आफ्नो एउटा बडी छ हेल्थ छ त्यो पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो तपाईँको मेन्टल हेल्थ अगेन आई सी सो मेनी पिपल लाइक हुन्छ नि राइट नाउ गेटिङ अफेक्टेड विथ मेन्टल हेल्थ म पनि थिएँ कुनै टाइममा त आई ह्याड अ माइल्ड एङ्जाइटी होइन राइट सो आई वाज अन द्याट टाइम हुन्छ नि आई वाज हस्लिङ लाइक 18 hours हुन्छ नि अन माई 2 or 3 businesses हुन्छ नि फ्रम अर्ली मर्निङ्स टु भेरी लेट नाइट हुन्छ नि एन्ड बिकज आई वाज बिङ ब्रेन वास्ड क्या विथ सम अफ द कोच सेङ द्याट हुन्छ नि early mornings and late nights will pay off one day. So what do you mean by paying off? Exactly. At the end of the day, किनकि having a balanced life is the key. Yeah? That's correct. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ right now कुनै पनि entrepreneurship या enthusiast हुनुहुन्छ भने चाहिँ please have a balanced life, be consistent हुन्छ नि rather than you wanna go somewhere like हुन्छ नि एकदम short time मा that's a sprint. It's actually a marathon. होइन लाइफमा धेरै कुराहरू फ्याक्टर्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ and then I adopted into a different lifestyle क्या दाइ balance पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ मैले यो पार्ट आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू रिलेसनसिप्सहरू पनि मैले म्याटर गर्दो रहेछ हुन्छ नि फिटनेसमा पनि आई वाज भेरी मच जे पाइते भइसकेको थियो हुन्छ नि त्यो कुराहरू पनि म्यानेज गरेँ होइन आम प्रिटी स्योर हुन्छ नि यु हेभ अ लट अफ प्रोजेक्ट एज वेल यु हेभ डन त्यसको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ त युथलाई चाहिँ एक्चुअली न्यू अपकमिङ अन्टरप्रेन्योर्सको लागि भनौँ न लुक आई थिङ्क इट्स यो सेम अहिलेको कुरासँग रिलेट हुन आउँछ होइन अब आई नो हामीहरूले के देख्छौँ भने हामी खासै भने हामीहरूले अरूबाट सिक्ने नै हो होइन अनि त्यसपछि स्पेसली आई थिङ्क यो नेपालीको यो अर्को एउटा नेचर के छ भने एउटाले के गर्यो भने लेट्स फलो द्याट भन्ने हुँदो रहेछ होइन यो चाहिँ नेचुरली यु सी वन पर्सन डुइङ द्याट बिजनेस एभ्रीवान लाइन्स अप इन द सेम बिजनेस के होइन देयर आर लट अफ एक्जाम्पल्स होइन पर्टिकुलर नभनौँ तर यु सिन द्याट नि त तर आई थिङ्क हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भने त्यो चिज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ ड्राइभ दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा क्या किनभने लाइक यु सी पिपल डुइङ द्याट अनि त्यसपछि होइन म नि यही गर्छु यार भनेर तर त्यसले चाहिँ ह्याप्पिनेस दिइरहेको छ कि छैन त्यो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि होइन अन्टरप्रेन्योर भएपछि मान्छे म्याक्सिमम सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योरहरू को छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जे कुरा आफूले गरिरहेछ त्यो कुरामा इन्जोय गरिरहेछ नि तिनीहरू चाहिँ सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर हुन्छ क्या नत्र भए चाहिँ युल जस्ट बी अ मिडियोकर अनि बिस्तारै बिस्तारै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ होइन अनि लास्टमा फेरि मेन्टल हेल्थ इस्यु भयो घरमा फ्यामिलीसँग इस्यु भयो अनि यो सबै चिज भएर चाहिँ अनि प्रब्लम हुन आउँछ होइन हजुर alright anyways like I think we covered so many things होइन अब बोल्दा बोल्दै दाजुभाइ है अब लाइक हुन्छ यतिकै गफ गरेर जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन so for now we'll just take a short break okay so anyways guys thank you so much for listening we'll just be back within probably a couple of minutes so we'll have to be back after a break thank you This podcast is brought to you by Maven Consulting Group Career and Visa Specialists supported by Capcan Home Loans Melbourne Laki Modern Nepalese Manny Films 25 hours Welcome back viewers so finally we are back after our break so we'll go more deep about other aspects of Mr. Sunod Shrestha so anyways welcome back Dai Thank you Bhai Alright, so दाइ अब कुरा गर्नु मन छ मलाई तपाईँको भिडियोजहरूको बारेमा बिकज आम प्रिटी स्योर तपाईँको भिडियोजहरू तपाईँ खेल्नु पनि हुन्छ डिरेक्ट पनि गर्नुहुन्छ प्लस आम अ बिग फ्यान अफ यर मिम्स है इट्स अमेजिङ है सो वाइ डोन्ट यु टक लाइक फर्स्ट अफ अल त मलाई आई थिङ्क द फर्स्ट अफिसियल म्युजिक भिडियो द्याट आभ सिन फ्रम योर्स इज तिमी र म सञ्जीव दाईको है दाइ वाट गट यु इन्टु भनौँ न भिडियो प्रडक्सन्स प्लस आफू एज एन एक्टर यु हेभ प्लेड नेटफ्लिक्सको आम प्रिटी स्योर त्यो एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई याद छ होइन त्यो पनि गर्नु भएको छ सो वाट ड्रोभ यु टु एक्टिङ I never thought I would be त्यो क्यामेराको अगाडिवाला पर्सन होइन I was always interested in this kind of industry, the multimedia man. And so I came to study multimedia here. And I did diploma, then I went to Swinburne for degrees and stuff.
अनि प्रोजेक्ट्सहरू पाउने कि अब हामीले प्रोजेक्ट्सहरूमा अब क्यामेरा कामबाट दिएर पठाउने अनिदेखि चाहिँ लभ मेकअप भिडियोज यताउता भन्ने क्या अनि म्याक्सिमम् जो भेट्यो भने अलिकति चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज भयो होला यो टिकटकहरूले गर्दा फेरि मान्छेलाई अलिकति बढी क्यामेरा साई हुनुबाट चेन्ज गरिदियो होइन एक्ज्याक्टली तर बिफोर त अब हाम्रो त्यो भन्यो नि पहिला हामी हाई फाइभ टाइमहरू हुन्थ्यो नि प्रोफाइल पिक्चर फोटो खिचेर राख्दा फेसबुक त मान्छेहरूले फोटो खिचे लाइक इट वाज डिफरेन्ट नि त इट्स नर्मल नि त सो लट अफ त्यो लाइक मैले आर्टिस्ट पाउनै गाह्रो क्या होइन आर्टिस्ट पाउनै गाह्रो बल्ल बल्ल कोही भेट्यो भने फेरि आफूले जुन क्यारेक्टर चाहेको होइन एक्टिङ भने जस्तो नभएपछि झन् रिस उठ्ने क्या अनि आई थिङ्क आफूले लेखेको स्क्रिप्टहरू हुन्छ युजली चाहिँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ आफैले अब त्यसलाई गर्नु भन्नाले आई ट्राइड अनि स्टार्टेड वर्किङ अलिअलि होइन 2-4वटा स्कुल प्रोजेक्ट्सहरू गरेको थिएँ अनि र मैले खासमा चाहिँ यो यस्तो यो सर्ट भिडियोजहरू मेम्सहरू आउनुभन्दा अगाडि आई थिङ्क वी डिड इट इन 2008-9 तिरै एउटा बनाएको थियो कि हामीले फनी भिडियोहरू बनाएको थियो अनिदेखि त्यसबाट आई थिङ्क आई जस्ट गेन द कन्फिडेन्स अनि अब अप्सनै नभएपछि गरौँ त भन्ने भयो गर्दा गर्दै अनि वान्टेड टु डु अ प्रोजेक्ट अनि सञ्जीव सिंह दाईले चाहिँ यो गीत पठाउनु भयो कि अनि यो गीत चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ बट इट वाज सो क्लोज टु माई हार्ट सुन्ने बित्तिकै आई जस्ट लभड इट है आई जस्ट लभड इट के अनि Sorry, just letting everyone know, I have got 2 seconds in that role. Oh yeah, remember that? Yeah, in your Glenroyको हाउसमा. Glenroyको हाउसमा. Remember that night हामीले भिडियो सुट गरेपछि हामी सँगै सुत्दै थियौ भन्नाले लाउन्जमा हैन माथि सिलिङ हेर्दै अनि यो भिडियो कस्तो हुन्छ होला. Yeah, remember that day? Yeah. Hats off दाइ एकदम राम्रो आएको छ फाइनल रिजल्ट चाहिँ. त्यही एकदम अनएक्सपेक्टेड हैन अनि we wanted to make this thing like very close to my and especially अगाडिको मेन क्लिप त हाम्रो त्यो वेडिङको लागि खिचेको क्लिपबाट बनाएको हो के त्यो हामीले खासमा नाउ आई रिमेम्बर व्हाइट ड्रेसमा गोदावरीतिर है यस हाम्रो संगीत दाइले खिच्नु भएको थियो भिडियो चाहिँ हैन भेरी प्रोफेसनल अनि निकेश खड्का डिरेक्टर उसले ही शट द्याट क्लिप अनि त्यही क्लिपलाई चाहिँ हामीले यसबाट स्टोरी बनाउँदै बनाउँदै बढाएको हो क्या अनि धेरैबाट मलाई आएको छ यो एउटा कस्तोसम्म भएको छ भने हैन लाइक people like I've done couple of the music videos तर म त्यो भिडियोले चाहिँ धेरैले चिनेको छ हैन एक्चुअली हामीहरू नेपालमा मेरो वाइफको घर चाहिँ ठ्याक्कै पाटन हस्पिटलको पछाडि हैन अनि हामीले के नेपाल त्यो जे पाए खाँदा फेरि हल्का एलर्जी भएको थियो कि वाइफलाई अनि एक्चुअली क्विकली अब चेक गर्न जाउँ न भनेर गएको बेलामा चाहिँ त्यहाँको त्यो डक्टरले यस्तो चेक गरेर बेला ए ल तिमी र मको कपाल यहीँ आएछ अरे सो द्याट वाज फनी अनि इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न द्याट्स रियली गुड अनि तपाईँको अर्को एउटा म्युजिक भिडियो पनि थियो त्यो मेरो पहिलाको म आई स्टिल रिमेम्बर म एकदम किड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा गीत सुन्थेँ क्या म बिर्सन सक्दिनँ है सो त्यो म्युजिक भिडियो पनि बनाउनु भएको थियो इट वाज अमेजिङ दाइ होइन तपाईँकै कन्सेप्ट हो नि त्यो होइन तिमी र म पनि सो दाइ एकदम बबाल सो कस्तो छ त्यो हुन्छ नि लाइक भिडियोको एक्सपिरियन्स चाहिँ यो बिर्सन सक्दिनँ चाहिँ एभ्री टाइम आई लिसन टु दिस सङ होइन मलाई मेरो क्लास 4 हो कि 5 याद आउँछ क्या मलाई म ठ्याक्कै क्लासमा थिएँ अनि मेरो साथीले चाहिँ त्यसको त्यो ड्रम बिट उसमा बजाएको थियो कि टेबलमा के अनि अब त्यो टेबलमा बजायो नि दामी खाले आएर अनि त्यसबाट यो गीतहरू याद आएको थियो अनि विज टु गो होम अलवेज लिसनिङ टु द्याट सङ ड्रम बिटमा त्यो हाम्रो दिपेश दाइले होइन गाउनु भएको होइन अनि द्याट वाज माई फेभरेट सङ फर लङ टाइम के कस्तो मिठो छ एकदम लङ टाइमको लागि वाज माई फेभरेट सङ होइन अलवेज वान्टेड टु डु इट दिपेश दाई जापानबाट यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोजेक्टलाई आउनु भएको थियो होइन साउट आउट टु दिपेश दाई अनि त्यो प्रोजेक्टको आउनुभएको बेलामा अनि घरमा बसेर हामी यस्तै गर्दाखेरि अनि मैले यो गीतलाई चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट वेमा गरेछु नि भन्नुभयो होइन अनि त्यति बेला मेरो रेस्टुरेन्ट पनि थियो ठमेल अनि दाइ आएर त्यहाँ बजाउनु भएको थियो होइन अनि दाइले द वे ही चेन्ज कस्तो रमाइलो लाग्यो कि अनि यसको चाहिँ अब पार्ट 2 बनाउनु पाएँ लाइक इट वाज माई ड्रिम के अनि आई जस्ट गेभ हिम अ कन्सेप्ट एन्ड ही एब्सोल्युटली लभड इट अनि ड्याङडुङ भन्दा भन्दै भइहाल्यो कि त्यो सबै वी जस्ट डिड इट अनि अन टप अफ द्याट एनीबडी हु हेज वर्क विथ सुनोद दाई है he does things so spontaneously होइन यत्तिकै बसिरहेको छ चिल गरिरहेछ भने पनि एउटा दाइ यस्तो छ भन्ने बित्तिकै भोलिपल्ट त्यो रिजल्ट आइसकेको हुन्छ होइन त्यसको लागि पनि शारद दाइ है सो यसको सानो एउटा भनिदिनु एउटा यो चाहिँ हामीले 24 आवर प्रोजेक्ट भनौँ न होइन यो कस्तो भएको थियो भने इन्दिराजी आउनु भएको थियो होइन अनि वी वर एक्चुली जोइन्ट पारै कहाँ थियो हामीहरू बेलुका यस्तो इभिनिङमा भेटेर रातितिर हामीहरू जस्ट ह्याभिङ कपल बियर्स टुगेदर होइन अनि इन्दिराजीले अब एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न मन थियो सँगै भन्नुभएको थियो अनि देयर इज वान सङ होइन आई रियली आई थिङ्क द्याट्स कन सुट यु होइन यो गर्ने हो त भन्नुभयो कि अनि हामी त्यही राति बसेर अनि त्यसबाट गीत सुन्यो अनि आई लाइक इट जस्तो भयो होइन दिमागमा अलिअलि अब आइडियाजहरू खेलाउनु थालिसकेको थियो होइन
सो राति ढिलै पुगेको थियो नेक्स्ट डे गरब अनि त्यसबाट ल रेडी फर सुट भनेर भने कि अनि वाट द हेल भयो त्यही आर्टिस्टहरू बोलाएर होइन क्यामराम्यान बोलाएर राति प्लानिङ भएको त्यही दिनै भएर हामीले 12 बजीसम्ममा सबै चिज सेटअप गरेर सुटिङ सुरु गरेर 3टा डिफ्रेन्ट लोकेसन गएर रातिको 3 बजे सकाएर अनि भोलिपल्ट बिहान 8 बजे उठेर एडिटिङ गरेर हामीले 24 आवरभित्रमा त्यो भिडियो अपलोडै गरिदियो क्या ओ माई अनि त्यो चाहिँ यो गर्लफ्रेन्ड भन्ने गीत होइन त्यो गर्लफ्रेन्ड भन्ने त्यही अनि होइन आई चेक द्याट दाइ होइन तपाईँको मेन चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ when you play that नि त दाइ कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिपुल आर इङ्गेज इन मल्टी प्रोजेक्ट हुन्छ नि आफू डिरेक्टर पनि हुन्छ एक्टिङ पनि हुन्छ सोले गरेर हुन्छ त्यो इट्स प्रिटी कमन होइन नेप्लिज कम्युनिटीमा तर तपाईँले जुन गर्नुहुन्छ नि दाइ यो पुरै हार्ट एन्ड सोल क्या होइन स्पेसली अगाडि क्यामरा अगाडि त काम देखिन्छ नै होइन पछाडिको पनि अब काम देखिन्छ बुझिन्छ कसले बुझ्छ कसैले बुझ्दैन तर एक्टिङमा चाहिँ आम प्रिटी स्योर देयर सो मेनी पिपुल क्या हुन्छ नि हु वान्ट्स टु बी इन फ्रन्ट अफ क्यामरा होइन तर क्यामरा साइनेस अघि भने जस्तै कति कुराहरू हुन्छ नि दे डोन्ट फिल कम्पिटेन्ट अर कन्फिडेन्ट उनीहरूको लागि चाहिँ के भन्नु छ मेबी बिकज मैले फ्यु प्रोजेक्ट्सहरू अलिक पहिलादेखि गरेकोले गर्दा मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि भयो होइन अनि मैले यो नेपाली इन्डस्ट्रीमा पनि गरेँ अनि यहाँ यो अस्ट्रेलियन कम्युनिटीमा पनि मैले मुभिजहरूमा कोर एक्स्ट्रासबाट पनि सुरु गरेँ होइन त्यहाँबाट पनि एक्सपिरियन्स भयो होला सो आई थिङ्क फर्स्ट थिङ इज एक्सपिरियन्स होइन त्यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ कन्फिडेन्स गेन हुँदै जान्छ अर्को चाहिँ त्यही हो मैले अब यहाँ जुन यो एक्स्ट्रा उहरूमा गएँ नि मैले फिचर रोल्सहरू यहाँ खेल्दाखेरि यहाँ पनि धेरै लर्न्स गराइन्छ एट द सेम टाइम मैले आई डिड अ डिप्लोमा इन एक्टिङ माइसेल्फ होइन सो डिप्लोमा कोर्सेसहरू इभन दो इट वाज नट लाइक ए एक्सटर्नल भर्सन अफ तर एउटा सर्ट कोर्स जस्तै थियो होइन तर त्यसमा दे विल टिच यु अ लट अफ थिङ्स के कसरी गर्ने के गर्ने सो यतिकै र त अब भइ नै हालिन्छ एट द सेम टाइम होइन अब इफ दे इज समवन टिचिङ यो सानो डिग्री लिँदाखेरि भन्नाले अब त्यो डिग्री मात्रै होइन तर त्यहाँनिर जे पढाउँछ त्यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प हुँदो रहेछ क्या होइन त्यसले can you name the name of the course दाइ डिप्लोमा इन एक्टिङ नै थियो एक्टिङ होइन सो कति ड्युरेसनको कोर्स हो त्यो थिङ्क इट वाज 6 months जस्तो थियो होला 6 months so okay so can international स्टुडेन्ट्सहरूले पनि गर्न मिल्छ कि त्यो मिल्छ you can do it like त्यो त्यसको लागि उहरू चाहिदैन इन्स्टिट्युटको नेम चाहिँ Man, it's quite a while. I'm so sorry to get into that. I'm pretty sure it's going to help a lot of viewers. Yeah. You know what? I forgot more. That's okay. Comment मा लेखिदिन्छु है एकचोटि जसलाई हेर्नु मन छ कमेन्ट चाहिँ एकचोटि चेक गरिदिनु यसको लागि कस्तो कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क आउट भयो That's fine. त्यो तर म हैन म I'll definitely कमेन्टमा लेखिदिन्छु लाइक गरिदिनु होला उहाँको कमेन्टमा पनि You ask me I'll put it in है Sure. Okay. That's amazing. So that's one part of his life as well, which is camera हुन्छ नि productionsहरु. Now coming down to fitness दाइ. हजुर. Since the day, I think it's been probably been a very long time, होइन तर मैले तपाईँलाई फ्याट देखेकै छैन आउट अफ सेप देखेकै छैन दाइ अनि नाउ आई थिङ्क इट्स 15 days होइन तपाईँको स्ट्रिक पनि चलिरहेछ होइन 19 days वाउ द्याट्स अमेजिङ सो दाइ हुन्छ नि फिटनेस चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको अहिले जति पनि अचिभमेन्ट्सहरू छ होइन त्यसको लागि फिटनेसले पनि केही हेल्प गरेको छ कि एक्चुली इट रियली डज फर्स्ट अफ अल होइन अघि भयो कन्फिडेन्स लिएर आइदिइहाल्छ अभियसली वेन यु आर फिट होइन अटोमेटिक एउटा कन्फिडेन्स आउँछ लाइक मेरो टाइममा मेरो पनि आज भोलि पक्क निस्किँदाखेरि होइन फोटो खिच्ने बेला त्यो कन्फिडेन्स घटे जस्तो होइन सो एउटा कन्फिडेन्स फ्याक्टर छुट्टै छँदैछ यु फिल स्ट्रङ्गर 100% होइन त्यो भित्रबाट नै अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो माइन्ड चाहिँ साउन्ड हुन्छ क्या होइन अनि आई डोन्ट इफ यु रियलाइज आई बिन डुइङ इट फर लङ टाइम तर म कस्तो नि म रेगुलर गर्दैछु अन एन्ड अफ होइन मेरो पनि सेम नै अन एन्ड अफ नै हो युजली मैले चाहिँ कति बेला सुरु गर्दो रहेछु भने मैले रिसेन्टली नोटिस गरेको एउटा भाइले ठ्याएको भने इभेन्ट आउँदैछ दाइको फेरि जिम सुरु भयो भने जस्तो त्यसरी भने मैले यहाँ नोटिस गरेँ कि मलाई जब चाहिँ धेरै चिज हुन्छ किनभने अहिले एट द सेम टाइम वर्किङ अनि अब डुइङ कपल टाइम होइन 2-3वटा त्यो त्यसको स्ट्रेस हुन्छ अनि इभेन्टको स्ट्रेसहरू गर्दाखेरि आई थिङ्क जब चाहिँ मेरो ब्रेनलाई अलिक ओभरलोड हो त्यति बेला चाहिँ मलाई जिम जान मोटिभेसन अटोमेटिक आउँदो रहेछ क्या अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने दिनभरिको लोडलाई चाहिँ गएर त्यहाँनिर बेस्टरी वर्कआउट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ एकछिन क्लिन गरिदिने क्या अनि आई विल हेभ अ साउन्ड स्लिप होइन सो
इट वर्क्स आउट भनौँ न यो त्यही भएर पनि होला आई वान्ट टु त्यही त यु हेभ अलवेज बिन अट्याच टु जिम भनौँ न त्यो धेरै लङ टाइमसम्म चाहिँ तपाईँको ब्रेक भएको छैन सो विच इज रियली गुड अनि अर्को कुरा दाइ अब फिटनेस भन्ने बित्तिकै अर्को कुरा फ्यासन होइन सुनोद दाइलाई ल्याएर पडकास्टमा फ्यासनको बारेमा कुरा गरेन भन्दा आई थिङ्क इट विल बी इन्कम्प्लिट दाइ आई अलवेज सिन यु लाइक हुन्छ नि बिङ रियली ट्रेन्डिङ हुन्छ नि I'm sorry to remind your age होइन तर you look very young than your age होइन definitely किनकि when I compare to the people हुन्छ नि who is similar to your generation they seem very outdated क्या हुन्छ नि अब अरू कुराहरूमा पनि होइन तर you have always been trending हुन्छ नि the way you get connected with younger generation as well हुन्छ नि the way you put yourself as a fashion statement तपाईँको आफ्नो unstoppable brand पनि छ होइन how important is for people like हुन्छ नि to stay updated for the fashion Look, I think त्यो त पर्सन टु पर्सनको नि हुँदो रहेछ पर्सनालिटी होइन कसैलाई के मनपर्ने कसैलाई के मनपर्ने मलाई चाहिँ अब आई लाइक बिङ अपडेटेड विथ द फ्यासन होइन मेनी अ टाइम्स होइन अब मान्छेहरूबाट भन्नाले इन्डाइरेक्टली कताबाट के पनि आएको छ भने यु सुड एक्चुअल एज भन्ने कुरा नि आएको छ क्या लाइक हुन्छ नि अब आम वेयरिङ दिस ब्यागी टी सर्ट भनौँ होइन अब यो छ भने युजली अब समवन लाइक मी 35-36 होइन अब 35-36 note that guys put down in the comments and 35-36 30 to 36 okay sorry anyway त्यो एउटा स्टिगमा सोसियल स्टिगमा रहेछ क्या हुन्छ नि लाइक अब यो एज भएपछि चाहिँ अब सर्ट प्यान्ट सुट मात्रै लगाउनु पर्ने होइन एउटा त्यस्तो रहेछ क्या सो लुक आई थिङ्क हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै चिज चाहिँ यो कमिटीले बनाएको ल हो क्या देयर इज नो रुल कि होइन ठ्याक्क +2 सकिने बित्तिकै ब्याचलर सुरु गरिहाल्नुपर्छ त्यहाँनिर ग्याप हुनु हुँदैन भन्ने होइन अब के अरे मान्छेहरू एसएलसीमा फेल भयो भन्ने बित्तिकै ल अब संसारै सक्यो होइन त्यो हुनु पर्दैन क्या किनभने मान्छेले कोहीलाई अलिकति ढिलो पढाइ हुन्छ अब जस्तै म फागुनमा जन्मायो क्या होइन सो फागुन इज एन्ड अफ द इयर भयो नि त होइन अनि सँगै अब 5 वर्ष भएपछि पढ्नुपर्छ भन्ने भयो नि त अब I was competing with guys from Baisakh so 11 महिनाको ग्यापको मान्छेहरूसँग अलमोस्ट 1 वर्ष मभन्दा सिनियर मान्छेसँग I was competing नि त होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि मलाई चाहिँ कस्तो भने I felt लाइक हुन्छ नि तारै जमिन पर भइदियो क्या बुझ्यो नि स्कुलमा पहिला सुरुमा चाहिँ होइन अनि त्यो बेला अगाडि अब म यस्तो होइन सो मलाई चाहिँ होइन अब I'm proudly I say that हुन्छ नि I repeated on 7 अनि त्यसपछि चाहिँ माई लाइफ चेन्ज के किनभने बल्ल पढाइ हो भने बुझेँ कि मैले अनि इट वाज सो इजी होइन मेरो पढाइ लाइक एकदमै राम्रो भयो होइन लाइक एक्सट्रिमली राम्रो भयो भनौँ न होइन अनि मेरो अब सबै एभ्रिथिङ चेन्ज भनौँ न होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने केही चिजको लागि पनि होइन लाइक कमिटीले बनाएको ऊ जस्तै भने जस्तै कि लाइक यु क्यान ब्याचलर्स अब 35मा गएर सकाए नि भयो होइन 20 वर्ष पुग्ने बित्तिकै चाहिँ अस्ट्रेलिया पुग्नै पर्छ वा यो केही न केही गरिसके हुनुपर्छ भन्ने पनि छँदै छैन होइन अब अस्ट्रेलिया इक्जाम्पल दिएको मैले होइन 25 वर्ष हुने बित्तिकै बिहा हुनैपर्छ वा रिलेसन हुनैपर्छ नत्र भए यो मान्छे यहाँ प्रब्लम छ भने त्यो हुनु पर्दैन मान्छेहरू 35-40 भएपछि पनि बल्ल बिहा गर्ने वा रिलेसनमा पनि हुनसक्छ होइन 30 पुग्ने बित्तिकै यस्तो घर पनि किने छैन भनेर त्यो हुनुपर्ने देयर इज नो रुल के त्यो नो ल यो चाहिँ खासमा कस्तो भने कम्युनिटी सोसाइटीले यस्तो यस्तो भनेछ ओ शिट आई हेभ टु डु दिस भनेर हामी त्यो प्रेसरमा लागिरहेको छौँ क्या होइन सो वी डोन्ट हेभ टु फलो इट के लाइक इफ यु यो मिड 30s होइन मिड 30s होइन त्यो भन्ने बित्तिकैमा हुन्छ नि लाइक यस्तो हुनुपर्छ भने सो आई थिङ्क दिस इज वाट आई लाइक कि अब मलाई फेसन लाइक इट्स अलवेज बिन क्लोज टु मी होइन आई अलवेज लभड इट एक्चुअली त अब I've been blessed एउटा फेसन शोमा ब्रान्ड एम्बेसडर हुन पाएको पनि थिएँ मैले I remember that yeah त्यही त सो आई थिङ्क मलाई चाहिँ अब अहिलेको उसमा आफूलाई के कम्फर्टेबल लाग्छ के गर्दा फेरि आई फिल गुड होइन आई फिल कन्फिडेन्ट होइन अनि आई वान्ट टु डु इट के सो आई थिङ्क त्यसले गर्दा फेरि नै मेरो चाहिँ फेसनमा चाहिँ चेन्जेस आइराख्ने र मलाई ऊ हुनु चाहिँ हुन्छ नि किनभने मलाई लिमिटेड भएन नि त म होइन त्यो कारणले गर्दा फेरि चाहिँ फेसन हुनु होला जस्तो लाग्छ भनौँ न I totally agree दाइ होइन सो आई थिङ्क तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै हुन्छ नि देयर इज नो टाइम लाइन क्या सबको आफ्नो एउटा टाइम लाइन हुन्छ होइन विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट सो यु डु यर थिङ होइन सो त्यही अनुसारको एज अनुसारको एक्ट गर्नुपर्ने यताउति त्यो डजन्ट रियली अप्लाई नि त कुनै फर्मुला छैन नि त यो एजमा यसरी गेटअप गर्नुपर्छ यो एजमा तिम्रो सक्सेस भनेको यो नो मैले कति साथीहरू देखेछु कि होइन यो अलिकति थपिदिन्छु यसमा होइन यार म यति एज भइसकेँ अहिलेसम्म अब गर्लफ्रेन्ड पनि भन्नाले गर्लफ्रेन्ड त भएर आउँछ तर म आम नट सेटल्ड होइन घर किन छैन किन स्याड हुनु पर्यो होइन अब यस्तो भइरहेको छ होइन म भर्खर अस्ट्रेलिया आएँ तिम्रो पहिला आएको थियो होइन मेरो घर अहिलेसम्म भएको छैन होइन म पनि त्यस्तो हुनु पायो हुन्थ्यो भनेर द्याट्स रङ के यु सुड नट
थिङ्क इन द्याट वे के अब मेरो फ्यु फ्रेन्ड्सहरूलाई कस्तो भइरहेछ भने होइन अब भन्नाले मेरो एजमा हुँदा अलिकति यताउताहरूको बेबीको कुरामा पनि के अनि सोसाइटीले चाहिँ कस्तो गर्यो भने तिम्रो बेबी भएको छैन भने उसलाई यति प्रेसर दिइरहेछ के म्यान let them breathe के हैन उनीहरुलाई जब मन लाग्छ बच्चा पाउँछ नि तिमीले पाल्दिने हो र हैन किनकि let them breathe नि हैन अब एक्ज्याक्टली sorry to cut you down हैन किनकि मैले यसमा ओके फर्स्टमा आयो खै कोही गर्लफ्रेन्ड छैन गर्लफ्रेन्ड भयो बिहा कहिले गर्ने बिहा गयो बच्चा कहिले पाउने बच्चा पायो हुन्छ नि त्यसपछि घर कहिले एउटा मात्रै घर वेयर इज द इन्भेस्टमेन्ट हाउस हैन सो त्यो रेसमा लगाइदिने के अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जुन भन्छ नि एउटा आन्टी भन्छ नि इन्डियन आन्टिज या हुन्छ नि त्यो बानी नै होस् लाग्छ क्या मलाई मान्छेहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि ए ल के हो क्या अनि त्यो एकदम प्रेसर चाहिँ हालिदिन्छ क्या मान्छेहरूलाई अनि त्यो भएपछि मेन्टल हेल्थ हुन्छ नि मान्छेहरूलाई लाइक त्यो प्रेसरमै दौडिरहेछ क्या कतिजनाहरू चाहिँ सबै चिज यो अहिलेको यो उनी भनौँ न बिहाको लागि भन्यो हैन लाइक म पनि फसेँ नेपाल गएर डेन्जर खर्च गरेर आयो अनि आएपछि चाहिँ अनि डेन्जर लोन तिर्नु पऱ्यो क्या अहिले मैले जो पनि होइन आफूभन्दा यङ छ उनीहरूले बिहा गरिरहेछ भने डु मिनिमल गर्नुपर्छ नेपालमा गएर गर्न मन छ भने डु मिनिमम होइन एउटा इन्टिमेट ऊ गर होइन ग्रुपसँग होइन एउटा ऊ गर किनभने देखाएर के हुने होइन के एक दिनको रमाइलोलाई त हुन्छ नि लाइक आई वाज पार्ट अफ द्याट स्क्याम फसेको स्क्याम म्यारेज इज नट अ स्क्याम गिभिङ अ बिग पार्टी फर योर म्यारेज इज अ स्क्याम म्यारेज इज नट अ स्क्याम हैन त्यही भने के वाइल्ड पार्टी दियो गर्यो हैन लट आई फिल स्पेशल फर द्याट डे आई वान्टेड टु फिल पनि हैन लाइक अब गर्न मन थियो तर के भने यहाँ आएर चाहिँ हुन्छ नि फेरि ब्याक टु अब त्यो लोन तिर्दाखेरि चाहिँ मलाई रिग्रेट भएको थियो कि यो चाहिँ अहिलेको उसहरूलाई नहोस् भने नि होइन लाइक त्यो गर्नै पर्छ भने छैन नि त त्यस्तो होइन ओके सक्छ भने गर्ने अहिले मेरो एउटा साथीको स्टोरी आयो क्या दाइ लाइक वान अफ माई फ्रेन्ड रिसेन्टली गट म्यारिड एन्ड आम सो सरी आई वन्ट चेक द नेम तर बिचरा लाइक हुन्छ नि बिहा बवाल गऱ्यो हुन्छ नि त्यसपछि अब त्यही त हो नि चलनहरू सुनहरू यताउति नेपालमा स्पेसली होइन त्यो दिन आजकल त मेहन्दी पनि छ दाइ होइन अनि त्यो माथि अब त्यस्तै हाइफाई देखाउनु पर्छ विच लाइक हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिहा सकिएपछि चाहिँ लाइक हुन्छ नि ऊ यस्तो टेन्सनमा छ कि लाइक हुन्छ नि अब उसलाई त्यो लोन तिर्नै गाह्रो भइरहेछ क्या तपाईँले भने जस्तै उसको याद आयो क्या रिसेन्टली नै हो क्या अनि उसँग अस्ति भर्खर कुरा गर्दा पनि लाइक हुन्छ नि अहिले पनि ऊ त्यही भनौँ न त्यही टेन्सनले उसलाई खाइरहेछ क्या सो विच इज रियली हार्ड अहिले त नेपालमा त हुन्छ नि मैले भर्खर अपडेट लिँदा पनि आई वाज टकिङ टु माई प्यारेन्ट्स एज वेल नेपालमा बिजनेस अहिले अलिकति थप्प नै छ भनौँ न एउटा रिसेसन छ हुन्छ नि ब्याङ्कहरूले लोनहरू दिइरहेको छैन होइन गाह्रो हुने क्या म्यानेज गर्न चाहिँ न एनिवेज नेपालकोमा जाने बित्तिकै दाइ नेपालको न्युजहरू कतिको फलो गर्नुहुन्छ म पोलिटिकल चाहिँ एकदमै कम होइन किन यु हेभ अलवेज बिन अवे फ्रम पोलिटिक्स है आई हेभ अलवेज बिन मलाई त खै त्यति मनै पर्दैन खासै भन्ने भए मैले अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ बालेन एउटाको चाहिँ म एकदम फलो गर्छु होइन किज म्यान दिस गाइ इज अमेजिङ तर ऊ बाहेक चाहिँ त्यति ऊ चाहिँ छैन अरू न्युजहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ भनौँ न म्याक्सिमम न्युजहरू चाहिँ म हेरेर हुन्छु एक्ज्याक्टली दाइ किनकि बालेन आएपछि त दाइ लाइक हुन्छ नि आई स्टार्टेड फलोइङ नेपाल पोलिटिक्स एज वेल हुन्छ नि बिस्तारै हुँदाखेरि अहिले यो रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू पनि आइरहेछ नि त पोलिटिक्समा त्यसले गर्दा पनि हल्का फलो गरेछु तर नाउ कमिङ टु बालेन दाइ बालेनले एउटा होप लिएर आएको नेपालको लागि किनकि हुन्छ नि जुन उसले एउटा एज अ स्वतन्त्र भएर एउटा मेयरको लाइक हुन्छ नि जित्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि त अहिले हुन्छ नि काठमाडौँ पिपुल एक्चुली दे वे सिकिङ फर चेन्ज त्यसले गर्दाखेरि नै लाइक हुन्छ नि एउटा यङ्स्टर्स विदाउट एनी पार्टी सपोर्ट जित्यो नि त सो डु यु थिङ्क दाइ हुन्छ नि राइट नाउ हुन्छ नि क्यान वी एक्सपेक्ट सम गुड चेन्जेस इन नेपाल अर काठमाडौँ गुड चेन्जेसहरू आई थिङ्क हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अघि भने जस्तै मेरो 2 सेन्स हो मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ चेन्जेस चाहिँ आई थिङ्क इट्स कमिङ होइन अहिले जुन वेमा भइरहेछ र मान्छेहरूलाई सबैलाई थाहा पनि हुन थालिसक्यो कि ए ल होइन एजुकेटेड पोलिटिसियन्सहरू भयो भने चाहिँ हामीहरू लिडर्सहरू भयो भने चाहिँ रियल चेन्जेसहरू आउने रहेछ भनेर होइन तर एट द सेम टाइम हामीहरू मैले कति भिडियोहरू देखेर चाहिँ मान्छेहरू फ्रस्ट्रेटेड के आयो फेरि यसले के गर्नु होइन इट्स नट अ मुभी के होइन 3 घन्टाको मुभीमा अनि सर्टकटमा ट्याक भयो भने बित्तिकै भइहाल्नको लागि के यो भनेको लाइक यत्रो वर्षदेखिको प्रब्लमलाई बिस्तारै सर्ट गरेको हो नि त होइन गाँठो फुकाउँदै गरेको सो इट्स गन टेक टाइम के आई वुड प्रब्ली से अब यो जेनेरेसन मात्र नभएर होइन उसले इन्सपायर गरेर अर्को जेनेरेसनबाट चाहिँ बिस्तारै अझै वाउ हुँदै जान्छ होला जस्तो लाग्छ कि होइन तर वाट एभर हिज डुइङ एन अमेजिङ जब के होइन तर त्यही हामीले सोच्नु हुँदैन कि अब उता सुरु गऱ्यो भने बित्तिकै काठमाडौँ भोलि स्विजरल्यान्ड हुन्छ भने जस्तो हुँदैन कि इट विल टेक कपल जेनेरेसन जस्तो लाग्छ कि तर भइ चाहिँ रहेछ कि आई एम सो ह्याप्पी कि त्यो हेर्नु पाउँदाखेरि नि मजा आउने कि त्यही त म लास्ट 2 years म नेपालमा बसेँ नि त रिसेन्टली होइन त्यो नेपाल जाने बित्तिकै मेरो फर्स्ट थिङ चाहिँ के भएको भन्दाखेरि एभ्रीबडी ह्याज गट देयर मोबाइल फोन स्मार्ट मोबाइल फोन्स हुन्छ नि अनि 3G हातमा थियो क्या हुन्छ नि पठाउ जब त्यो हुन्छ नि इस्टाब्लिस भएको थियो नि म सरप्राइज भयो क्या वाउ
यो लेभलको टेक्नोलोजी अड्याप्ट भइसकेको छ नेपालीहरू विच इज रियली गुड हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज रियली प्राउड अनि यो बालेनले अहिले जे पनि गरिराख्नु भएको छ एक्चुली सारा टु बालेन होइन यस्तो राम्रो क्या दाइ हुन्छ नि एउटा निडर भएर ब्रेभ डिसिजन्सहरू लिइरहेको छ होइन कति पोलिटिसियन्सलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ ऊ र अहिले धरानको एउटा मेयरले गर्दाखेरि अरू पोलिटिसियन्स अरू मेयरहरूलाई पनि अरू सिटिजको मेयरहरूलाई पनि केही गर्नको लागि बाध्य भइरहेछ क्या पुस गरिरहेको छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विच इज रियली गुड एक्ज्याक्टली न एनिवे अब दाइ अलिकति मलाई तपाईँको भनौँ न कन्ट्रोभर्सियल्सतिर अलिकति जान मन लाग्यो किनकि आइम प्रिटी स्योर तपाईँको किनकि जति मान्छे माथि जान्छ होइन त्यो आई थिङ्क इट्स नेचुरल सबै कम्युनिटीमा नट ओन्ली नेपालीजमा त्यति खुट्टा तान्ने बेसी हुन्छ भनेर होइन सो आइम प्रिटी स्योर यो नर्मल ह्युमन बिङ एज वेल है सो दाइ खुट्टा तान्ने भन्दा पनि आई रिमेम्बर फर्स्टमा चाहिँ देयर सो मेनी पिपल क्या एक्चुली म कति आउँदा पनि आई किप इट र दाइ होइन देयर इज नथिङ हिडन फर्स्टमा अब एज वी यु वेयर इन्भल्भ इन वान टाइम इन इन्टरनेसनल एजुकेसन सेक्टर होइन म पनि इन्भल्भ छु त्यसमा होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जुन एउटा एसोसिएसनमा एउटा एसोसिएट हुनुभएको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कति क्वेसन गर्छ कि सुनोद वाइ हि लेफ्ट द्याट अर्गनाइजेसन अ त्यो इन्डस्ट्री होइन त्यसको बारेमा चाहिँ क्वेसन गरिरहेको छ दाइ इफ यु वान से एनिथिङ प्लिज फिल फ्री सेयर हुन्छ नि तपाईँको आफ्नो वर्ड्समा के भएको थियो द्याट खासमा होइन देयर वाज आई डोन्ट थिङ्क देयर इज मच अफ अ कन्ट्रोभर्सी यसको कुरामा कस्तो भएको थियो भने यो कन्ट्रोभर्सी भन्दा पनि यो चाहिँ क्युरियोसिटी हो मान्छेको त्यही त होइन सो आई स्टार्टेड इन दिस इन्डस्ट्री होइन एन्ड आई वाज फर्स्टमा त मलाई पनि अब थाहा थिएन यो होइन लाइक इन्डस्ट्री भनेको युजली अलिकति रेपुटेसन अलिकति नराम्रो भयो कि थियो नि त सुरुमा तर म एक्चुली जब भित्र छिरेँ देन वेन आई रियलाइज द्याट हुन्छ नि मेरो एउटा काउन्सिलिङले चाहिँ को मान्छेको हुन्छ नि लाइफमा धेरै नै फरक पर्ने रहेछ होइन किनभने वी गेट टु मोल्ड देम होइन कति मान्छेहरूमा के थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ म एकदम मन पऱ्यो भने कि होइन अनि आई स्टिल हेभ सो मेनी स्टुडेन्ट्स हु आई वर्क विथ दे हेभ हुन्छ नि मलाई आएर चाहिँ कुरा गरेर थ्याङ्कफुल भएको होइन मैले उनीहरूलाई जुन करियर पाथमा मैले हेल्प गरेको थिएँ र उनीहरू अहिले चाहिँ त्यही करियरमा काम गर्दाखेरि मैले भेटेँ भने चाहिँ त्यही उसमा पनि होइन सो इट्स गुड होइन तर के त्यो हुँदै के भएको थियो भने एज अ जोक खासमा एउटा साथीसँग चाहिँ होइन हामीहरू लाइक विच इज ड्रिङ्किङ अनि एउटा ठाउँमा चाहिँ यो कामको कुरा आयो कि नयाँ अर्को ठाउँमा कामको अनि इट्स रियली हार्ड टु गेट इन जस्तो कुरा भएको थियो अनि एज अ ऱ्यान्डम आई जस्ट अप्लाइड अनि गर्दा 6-7 वटा लेभलको त्यो थियो इन्टरभ्युजहरू हुन्थ्यो तर अब त्यो च्यालेन्ज जस्तो पनि लाग्न थाल्यो होइन अनि पास यत्तिकै होइन सो एकछिन ट्रायल गरौँ त कस्तो रहेछ भनेर मात्रै मैले चाहिँ समटाइमको लागि ब्रेक लिएर अनि म गर्दै थिएँ कि अनि गर्दा गर्दै म अचानक फेरि क्विकली नेपाल जानु परेको थियो होइन अनि नेपालबाट फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ कस्तो नि अलिक कोभिड सुरु हुन थालिसकेको थियो कि त्यो कारणले बिजनेसहरू सटडाउन हुँदै थियो अनि उता कन्टिन्यू भएको थियो सो त्यो टाइममा यता पनि बिजनेस अलिकति धेरै थियो अनि उता कन्टिन्यू हुँदा हुँदै इट वाज भेरी रिवार्डिङ अनि आई वेन्ट त्यहाँको हुन्छ नि उहरू अप पनि माथि अलिक चाँडै हुन पाएँ त्यो कारणले गर्दा फेरि उतै भयो क्या अनि कोभिड फर्केर आउँदाखेरि यो इन्डस्ट्रीमा फेरि फिर्ता आउनुभन्दा अगाडि नै अब उतै अड्के जस्तै भयो क्या म त्यो कारणले गर्दा फेरि नै गएको भनौँ न सो मैले यत्तिकै छोडेको होइन अब त्यो सिचुएसन त्यस्तो हुँदा उता भएको सिचुएसनल थियो त्यो तर आई स्टिल हेभ लभ फर दिस इन्डस्ट्री भएको र आई विल डेफिनेटली बी ब्याक इन दिस इन्डस्ट्री विश यु अल द बेस्ट दाइ तपाईँ आउनुभयो भने हामी कहाँ जाने दाइ we all work together how they're always I must say you've done really good bhai I think I've seen you from day one thank you तिमीले त मलाई I remember ल्यान्ड हुने बित्तिकै मलाई इमेल गरेको थियो है कि मेसेज I think it was a message DM गरेको थिएँ मैले तपाईँलाई हजुर त्यो आएको थियो सो आई नो यु फ्रम डे वान हामी त्यसपछि त्यो विकै भेट्यो क्याचअप गऱ्यो सो आइभ सिन यर ग्रोथ नि त हजुर दाइ थ्याङ्क यू सो मच अमेजिङ आइम रियली प्राउड अफ यु थ्याङ्क यू सो मच दाइ यु हेभ बिन वान अफ माई इन्सपिरेसन टु माई लाइफ त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच किनकि एउटा मेन्टोर चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ दाइ लाइफमा हुन्छ नि किनकि समटाइम्स इभन दो वाट यु बिलिभ इन हुन्छ नि कहिले कहिले त्यो बाहिरको लाउडनेसले गर्दाखेरि कहिले कहिले आफ्नो भित्रको कुराहरू सुन्न पाइरह हुँदैन नि त एन्ड वेन आई स यु एक्चुली आई कुड कनेक्ट टु यु रिलेट टु यु हुन्छ नि जुन चाहिँ तपाईँले एकदम कन्फिडेन्टली आफ्नो भित्रको कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो अनि तपाईँको कन्फिडेन्सले इन्सपायर गरेर म आफ्नो भोइसलाई पनि बिलिभ गरेँ क्या सो त्यसको लागि चाहिँ नट ओन्ली टु मी आइम प्रिटी स्योर यो मेन्टर टु सो मेनी पिपल एन्ड बिन एन इन्सपिरेसन दाइ
Thank you. So. I'm very thankful for that. No worries. Now, anyways, about criticism ko कुरा मा जाउँ Okay, है. I remember when I worked with you, there was a time where you were very stressed out. I'm so sorry. I'm always like हुन्छ नि रने निकालिरहेको छु. Like त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ I cannot really remember, and you don't really have to take out the names as well हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै ह्याम्पर नै परेको थियो होइन दाइ. So basically if you want to say that, you can say that. Otherwise हुन्छ नि, how you deal with criticisms? कुनै कहिले कहिले लाइफमा एकदमै ठुलो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले तपाईँको लाइफमा एकदम नराम्रो रोल खेल्छ नि त हुन्छ नि. इट अफेक्ट्स यु, ब्रिङ्स आउट स्ट्रेस अफ यु होइन. त्यस्तो त्यो चाहिँ के एक्सप्लेन गर्नु मिल्छ दाइ? लुक अब त्यति नै अब यो सिचुएसन छ. आई थिङ्क आई रिमेम्बर वाट यु त्यो कुन चाहिँ कुरा सिचुएसनको लागि. तर त्यो भने जस्तै कि अब ओभरअल क्रिटिसिजम हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, फेरि जस्तो सुकै क्रिटिसिजम आए पनि हामीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ इग्नोर गऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो हुने रहेछ क्या होइन. इग्नोर भयो भने चाहिँ अहिले सर्ट टर्मको लागि रमाइलो, तर हुन्छ नि त्यो इट्स गन हन्ट यु के पछि लालाई गर्ने जुन चाहिँ त्यो रातिको 2 बजे ठ्याक्क त्यो दिमागमा आउँछ, निन्द्रा लाग्दैन नि हामीलाई, त्यो हुँदो रहेछ कि. सो वाट आइभ रियलाइज इज यसको यस्तो क्रिटिसिजम वा जेसुकै होस् ऊ छ भने चाहिँ बेस्ट थिङ भनेको चाहिँ यसलाई एक्नोलेज गर्ने फर्स्ट अफ अल. अनि त्यसपछिबाट सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई होइन कसरी हुन्छ समाधान गर्ने क्या. लाइक जस्ट गो फर इट एन्ड बरु कुरा गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ सल्युसन चाहिँ जानु पऱ्यो क्या. किनभने त्यसले भयो भने त्यो फ्यु मोमेन्ट्सको लागि गाह्रो होला, प्रब्लम होला होइन, तर त्यसपछि चाहिँ त्यो मेन्टलमा चाहिँ गएर मेन्टल इस्यु चाहिँ हुन आउँदैन कि. त्यसले चाहिँ पछिसम्म बस्दैन कि. नत्र मनमा चाहिँ कहाँ त्यो छ जस्तो भइरहेको हुन्छ, टाइम टाइममा सपनामा आइदिएला होइन. नत्र युजली हुन्छ नि तिमीलाई पनि भयो होला, अचानक यो कुरा आइदिने होइन. सो मैले पनि यो लाइक रिसेन्टली भन्नाले रिसेन्ट नहुने यस्तै 1-1.5 वर्ष भयो आई स्टार्टेड रियलाइजिङ इट. सो पुरानो कुरा कुनै कुराले मलाई यस्तो भएको छ भने यु नो व्हाट आई डु, आई जस्ट एक्नोलेज द्याट होइन. अनि त्यसपछि म चाहिँ कुरै गर्न गइदिन्छु क्या होइन. अहिले चाहिँ डाइरेक्ट क्रिटिसिजममा आयो भने सिधै म यसलाई के रहेछ र यसको बारे कुरा गरेर आई जस्ट सो भनेपछि डिरेक्टली मान्छेसँगै तपाईँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ. द्याट्स रियली गुड नि, रादर देन यु अज्युम हुन्छ नि ल के भन्यो उसले कसरी भन्यो दिमागमा लिइराख्नुभन्दा चाहिँ इट्स गुड नि यु हेभ अ टक होइन. द्याट्स रियली गुड दाइ. किनकि मैले एउटा बुकमा इभन एउटा भिडियो साइमन सिनेक होइन विच आई टेक हिम एज अ मेन्टर एज वेल भर्चुअल, अनि उसले भन्छ क्या इफ देयर थिङ्स द्याट यु क्यान कन्ट्रोल हुन्छ नि डु इट क्या. तर इफ थिङ्स द्याट इज नट अन्डर यर कन्ट्रोल डु नट स्ट्रेस अबाउट इट होइन त दाइ. त्यही त हो नि. Nice. Now coming to your success होइन, किनकि again you got so many achievements in life होइन within such a young age होइन. तपाईँले जे नि गरिराख्नु भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै कुरा सक्सेस नै भइरहेछ जस्तो लाग्छ होइन. प्रोभाइली द थिङ्स द्याट आइभ सिन होइन, टच विथ अगेन. सो दाइ वाट्स द मन्त्र अफ योर सक्सेस? आई थिङ्क मेरो मन्त्र चाहिँ अब द ड्राइभ होइन. किनभने म जे कुरा मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन त्यो कुरा म गर्दै गर्दिनँ होइन. त्यो जब चाहिँ मैले कुनै कुरा लाइक इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो कुरा त्रबाट प्यासनेट छु बल्ल त्यसलाई म स्टार्ट गर्छु. त्यो कारणले गर्दा फेरि भेरी मच भनौँ न सबै कुरा त्यो सक्सेसफुल भएको छ होइन. अघि भन्नु टच वुड होइन. सो होपफुली स्टेज लाइक द्याट. अनि एट द सेम टाइम होइन अब पार्टनरको सपोर्ट होइन, अब एकदम राम्रो सपोर्ट छ. अनि अर्को भनेको मेरो फ्रेन्ड सर्कलहरू जस्तै होइन आई हेभ यु भने जस्तै मेरो अर्को मेरो एउटा ग्रुप सर्कल छ जहिले पनि दे आर अलवेज सपोर्टिङ मी होइन. जस्तो सिचुएसनमा पनि होइन. मेरो फ्यामिलीजहरू मेरो भाइ भयो होइन. आई थिङ्क आई बिन ब्लेस्ड यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ होइन. दे अल आर भेरी अन्डरस्ट्यान्डेबल क्या. अनि उनीहरूले मैले चाहिँ सबै कुराहरूमा मलाई सपोर्ट देखेकोले गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ इजी भयो क्या. मैले अरू कुराहरूमा धेरै गर्नु परेन होइन. अनि त्यही सबैजनाको डाइरेक्ट त्यही हुन्छ दाइ जहिले बिजी होइन. त्यो कारणले होइन. तर उनीहरूले म बिजी भए देखेर उनीहरूले चाहिँ मेरो सिचुएसन बुझिदिन्छ क्या. अनि त्यो अनुसार चाहिँ एभ्री वान वाइफदेखि होइन साथीहरू. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ब्यालेन्स अरू कुराहरू गर्नुमा चाहिँ मलाई सजिलो भयो. आई क्यान गिभ मोर टाइम होइन. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स हाउ सक्सेस हुन्छ मान्छे कोही भनौँ न. ओके द्याट्स रियली गुड दाइ. त्यही त दाइ. ओके आई थिङ्क वी हेभ कम टु एन एन्ड अफ दि पडकास्ट है. सो बिफोर वी गो दाइ इफ यु वान से एनिथिङ टु द अडियन्स एन्ड अन टप अफ द्याट आई अल्सो वान्टेड टु हियर लाइक हुन्छ नि समथिङ लाइक हुन्छ नि डिभाइनको लागि केही प्रमोसन्सहरू छ भने पनि प्लिज इफ यु क्यान सेयर द्याट आउट. Look, this is something that we यो कम्प्लिटली नयाँ जनरलाई हामीले समातेर अब यो गरिरहेको किन ऱ्याप हिपहप भन्ने चिज चाहिँ होइन. अब हामीले पहिलादेखि बच्चादेखि अलिअलि थाहा चाहिँ छ, तर मैले जेन्युइनली नै अब कसैको राम्रो लागेर फलो गरेको भने चाहिँ अब डिभाइन हो होइन. अब अहिले मन परेको चाहिँ होइन उसको त्यो हरेक गीतहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो मिनिङहरू एकदम दामी भएकोले गर्दाखेरि स्पेसल 359 भन्ने गीतको होइन. सो बब्बाल छ है त्यो गीत.
सो त्यो लिखता था प्लेन गली में प्लेन में हैन अब एडिट करके मेरा इमेज तूने मेम बना दिया अरे हैन अनि त्यसलाई नै मेहनत गरेर मैले त्यो मेमलाई नै मैले चाहिँ फेम बना दिया हैन लिरिक्स लाइक दाइ त्यो गली बोय भन्ने मुभीको डिभाइनको स्टोरी हो डिभाइनमा त्यो गलीमा दुईजना छ रणवीर सिंह छ एउटा अनि अर्को रणवीर सिंह र अनि अर्को चाहिँ त्यो एमसी शेयर ऊ चाहिँ एमसी शेयर टाइप उसको पार्टको स्टोरी हो त्यो चाहिँ होइन अनि ऊबाट इन्सपायर्ड भएर बनाएको हो त्यो फिल्म गली बोय अनि उसको त्यो गीतहरू पनि म्याक्सिमम चाहिँ उसले नै लेखेको हो डिभाइनले नै लेखेको हो त्यसको आम सो एक्साइटेड kada डिभाइनको कन्सर्टको लागि चाहिँ त्यही होइन सो हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेको त्यो भन्नाले ऊ चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल सुपरस्टारै हो खासै भन्ने भए होइन अब आइपिएल जस्तो शुद्ध होइन अब इन्डियामा त्यस्तो ऱ्याप कल्चर थिएन नि त अब आइपिएलको फाइनलमा गएर उसले त्यहाँ पनि गाइदियो होइन सो यो ट्रेन्डिङ छ तर अब यसको लागि चाहिँ अडियन्स चाहिँ कस्तो भने उसको चाहिँ एकदम लिमिटेड रहेछ क्या लाइक भर्खर युनि स्टुडेन्ट्सहरू यताउता होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिकै भइरहेछ भनौँ न तर अघि भने जस्तै होइन द सो मस्ट गो अन विल हसल होइन अब त्यसरी गर्छौँ सो सी इफ यु क्यान मेक इट कम इन होइन अब कतिजनालाई चाहिँ अब यो जनर एकदम नयाँ भएकोले गर्दाखेरि मन नबन्न सक्छ तर त्यो मात्रै होइन हामीले चाहिँ सो नै एउटा राम्रो बनाउँछ नि त हामीले त्यो कारणले कम फर द एम्बियन्स कम फर द ऊ पनि होइन एन्ड सी होइन अब इफ यु क्यान सपोर्ट अस त्यही हो थ्याङ्क यू दाइ अनि आई लाइक टु एड समथिङ अन द्याट एज वेल सो गाइज आई थिङ्क हुन्छ नि बिङ अ नेपालिज इट्स भेरी प्राउड होइन डिभाइन जस्तो इन्डियाको वान अफ द टप ऱ्यापरलाई होइन हामी नेपाली अर्गनाइजेसनले लाइक हुन्छ नि होस्ट गरिरहेको छौँ सो यस्तै बेला नै हो आई थिङ्क सपोर्ट गर्ने एउटा नेपाली भएर हुन्छ नि इफ देयर इज एनी इन्डियन अडियन्स एज वेल प्लिज कम देयर सपोर्ट अस बिकज आइभ सिन पर्सनली हाउ हार्ड दे आर वर्किङ क्या सिन्स डे वान and it's been over 3 months the excitement, the level of the efforts, dedication, going to different pubs, going to different clubs, playing this song, recording it so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज बी देयर हुन्छ नि आई थिङ्क अब प्रमोसनल टिकट्सहरू पनि आउँदैन छ होला होइन स्टे ट्युन फर द्याट सो आइदिनु हुन्छ नि आइ एम प्रिटी स्योर इट विल बी वर्थ इट राइट सो नाउ दाइ आई थिङ्क बिफोर वी एन्ड दिस पडकास्ट दाइ इज दे एनिथिङ that you wanted to say to your followers, your audience, because I'm pretty sure there's a lot of people who follows you, who loves you. Is there anything that you have your message for the people? I think this म जहिले नि यही मेसेज दिने गर्छु मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ होइन एट द सेम टाइम मैले अघि यो कुरा निकालेको नि रमाइलो लाग्यो आफूलाई नै भन्दा भन्दा रमाइलो लाग्यो कि अब हुन्छ नि डोन्ट प्रेसर यर सेल्फ होइन कम्युनिटीले जे बनाएको ल छ रुल छ होइन हामी त्यसमै जानुपर्छ भन्ने छैन होइन वी क्यान बी सक्सेसफुल 55 इयर्सको एजदेखि सुरु गरेर पनि हामी केएफसीको स्टोरी छ होइन वी अल नो त्यो त ग्लोबल स्टोरी हो बुढो सुरु भएको होइन इन्डियामा बोमनी रानी उसले यस्तो एजमा आएर सुरु गर्यो अब के अरे मोर्गन फ्रीम्यानको स्टोरीहरू देयर सो मेनी पिपल हुन्छ नि जहाँ पनि सक्सेस हुन्छ जति बेला नि हुनसक्छ होइन र हामीहरू चाहिँ सोसियल स्टिगमाले अब हामीलाई चाहिँ यही टाइममा यो हुनुपर्छ यही टाइममा यो हुनुपर्छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि स्याडनेस हो त्यसले गर्दाखेरि होइन ऊ हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्छु होइन सेकेन्ड थिङ चाहिँ अब वी स्टिल निड टु फलो यर प्यासन होइन किनभने यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ अब यो काम गर भनेर एकदमै गाह्रो भइसकेको छ क्या होइन अनि त्यो डेली रुटिन एउटै चिज हुँदा दिक्क लाग्दो रहेछ कि खासै भन्ने भए चाहिँ हुन्छ नि अनि फेरि अहिलेको हुन्छ नि मान्छेहरूलाई लाइफ आफ्नो एन्ड गर्नु सजिलो भएछ कि होइन अनि अब लुक आई नो इट्स रियली हार्ड सेन्सिटिभ कुरा हो तर हुन्छ नि हामीहरू यही कुरा मात्रै काम यो गरिराखेपछि होइन लाइफमा चेन्जेसहरू भएन भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो कि सो फलो यर प्यासन होइन जेमा पनि हुनसक्छ प्यासन मान्छेहरूको होइन सो वाट एभर मेक्स यु ह्याप्पी डु इट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्क लाइफ सँगसँगै अलिकति यो पनि गऱ्यो भने चाहिँ अनि इट विल मेक यु फिल बेटर जस्तो लाग्छ कि होइन टेक केयर अफ यर मेन्टल हेल्थ होइन फर एनी एजको एनी एज र एनी जेन्डरको मान्छे सबैजनालाई मैले त्यही भन्न चाहन्छु होइन मलाई अस्ति मैले यो भनेपछि मलाई 2-3जनाको फोन पनि आयो होइन आई बिन इन कन्स्टेन्टली टच विथ फ्यु अदर गाइज एज वेल जससँग चाहिँ हामी बसेर कुरा गरेर हामी प्लानिङै गरेको पनि छौँ कि एकजनासँग त मैले प्लानिङ पनि गरेर होइन कसरी हुने गरेर लाइक 3 मन्थ्सको हामीले गरेर पनि अब ऊ चाहिँ अहिले कम्प्लिटली हिज गुड उसको नेपालबाट मम्मीको पनि फोन आयो क्या मलाई होइन अनि थ्याङ्क यू फर ऊ भनेर तर त्यो मैले थ्याङ्क यू लिनु खोजेँ होइन मैले चाहिँ इफ यु स्ट्रगलिङ विथ मेन्टल हेल्थ anything please call me and I'm always there to help you out exactly मलाई अस्ति आई स्टिल रिमेम्बर क्या म पनि एकदम बिजी नै हुन्छु दाइ होइन जस्ट लाइक यु होइन अनि कहिले कहिले त्यो फोन्सहरू एकदम घर पुगेपछि भन्दा फोनै उठाउनु मन लाग्दैन क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्स कहिले कहिले कजन्सहरूको चाहिँ एकदम मिस आउट हुने क्या कलहरू
आई रिमेम्बर क्या देयर वाज अ वान ब्रदर अफ माइन माई कजन होइन उसले फोन गर्यो अनि फर्स्टमा त मलाई अब आफ्नो दिनभरि कामले गर्दाखेरि चाहिँ फोन उठाउनु मन लाग्दैन नि त तर मैले त्यो कल चाहिँ उठाइदिएँ होइन अनि पछि उसलाई फिल भयो कि लाइक हुन्छ नि भर्खर ब्रेकअप भएर सो हि जस्ट स्टार्टेड लाइक हि जस्ट टर्न 18 भनौँ न त्यतिखेर टिन नै थियो ऊ। अनि ब्रेकअप भएर चाहिँ एकदम हुन्छ नि फर्स्ट ब्रेकअप एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यो सुसाइड गर्ने कुरा गरिरहेको थिएँ क्या उसले क्या अनि मैले त्यसपछि लाइक हुन्छ नि म जति बिजी भए पनि मैले सबै ड्रप गरेँ क्या किनकि द्याट गाई कल्ड मी क्या इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि एटलिस्ट हुन्थ्यो होला हुन्थेन होला कन्सिक्वेन्सेस द्याट्स डिफ्रेन्ट स्टोरी तर आई निडेड टु हियर हिम बुझाउनु पर्ने भनेर मेरो लाइक हुन्छ नि 30-35 मिनटसम्म कुरा भयो क्या लाइक हुन्छ नि कनेक्ट गरेँ उसलाई बोले हुन्छ नि यस्तो यस्तो भने त्यसले गर्दाखेरि हि इज फाइन नाउ हि इज इन अ बेटर स्पेस राइट नाउ हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाइज जस्ट इन केस कहिले पनि कसैले पनि तपाईँलाई एउटा हिन्ट दिइरहेको छ हेल्प सिक गरिरहेको छ भने चाहिँ रिगार्डलेस लाइक हुन्छ नि वाट वर्क युर डु हाउ बिजी यु आर किनकि सेभिङ लाइफ्स हुन्छ नि लाइफ जो चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ केही हुँदैन क्या सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज बी देयर फर पिपल हुन्छ नि हु एक्चुली निड अ हेल्प फ्रम यू होइन कति कुराहरू थाहा हुँदैन त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी तर थाहा भयो भने चाहिँ सकेसम्म हेल्प गर्नुपर्छ दाइ एक्ज्याक्टली हो नि डेफिनेटली यस दाइ दाइ एउटा सानो गिफ्ट छ मेभन कन्सल्टिङ ग्रुपको तर्फबाट है थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको फ्लाइट रियली स्पेसल सनसाइन छ होइन त्यही पनि तपाईँ आइदिनु भयो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच है ल दाइ अहिलेको लागि बिदा मागौँ सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क्स फर कमिङ रियली एप्रिसिएट इट सो थ्याङ्क यू सो मच टु अल द भ्युवर्स थ्याङ्क यू भेरी मच प्लिज कस्तो लाग्यो एक्चुली कमेन्ट गरिदिनु होला तल इफ देयर इज एनी फिडब्याक द्याट वी क्यान इम्प्रुभ अन प्लिज राइट इट डाउन एनी गेस्ट द्याट यु वान्टेड टु सी नेक्स्ट कमेन्ट गरिदिनु होला अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क्स है चियर्स